So, good morning, everyone. Say warm welcome to all of you. And very few minutes we are about to start. Within few minutes we will start. Yes. Arjun sir, good morning. Very good morning. Yeah. So, Co-host. yeah. So we are very happy today, especially Prem. Please rename yourself. Chala mandi Oppo, Vivo, and chala numbers మీద login అయ్యారు. So this is a video. So it's a distributor orientation program. So I request everybody to on your videos and make sure you are renaming yourself with your rank and place. So I think today is who is the host, Venu? Co-host? You are the co-host. No, hosting. Who is the hosting part? You are the co-host and hosting also you only, sir. What is it's a surprise for me. Yes. For all the surprises. యాక్చువల్గా మన టీచర్స్ డే రోజు ఇట్స్ టీచర్స్ డే రోజు నేను ప్రేమ్ సార్ ని ఇన్వైట్ చేసే ఆపర్చునిటీ నాకు దొరికింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. One should grab this opportunity. Yes. So hopefully Prem sir joined the call. Yes. Good morning, guys. Very good morning. Very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes. So I think once Andrew join in tarvata we can start. I am ready and I think we should start with silent prayer and everything. So Meeru ready ante nenu kuda ready ga unnanu. You can plan it. Okay, sir. Another 5 minutes, Venu? Yes, within 5 minutes we will start. Till then we can start with silent prayer. We can play some video, then we'll start before inviting Prem sir. Sure. Yeah. So make sure you're inviting your distributors once. Inform them, because earlier it was 10 o'clock. వాళ్ళకి టైం తెలియకుండా ఉండొచ్చండి. ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. 9:30 the actual time now. Yes. Meanwhile, Venu, can we have some videos? Yes. If you want a fast website,
think it's good to go, Venu. Yes. Yes. So very very good morning everybody. Ee roju evaraithe call join avutunnaro from all the Telugu people from different states, we welcome everybody. So you are the most luckiest people because ee roju manam mana Black Diamond ambassador Prem Kumar sir and a chief mentor of Indus Viva. So tanu mana kosam he's putting his valuable time and manaku ee roju two very very important subjects called success and money ane rendu subjects Indus Viva lo ela achieve cheyochu manaku ee roju he is going to teach us. So how many of you are really excited? You can share it in your chat box. I'm damn excited. And especially ee roju manaku teachers day. Teacher is one person who touches our life and change our life forever. ఒకసారి తను టచ్ చేస్తే లైఫ్ ఫర్ ఎవర్ మారిపోతుంది. సో అటువంటి పర్సనే టీచర్స్ అండ్ మెంటర్స్. సో నా లైఫ్ ప్రేమ్ సార్ ప్రేమ్ సార్ ని కలిసిన తర్వాత విత్ ద ప్రేమ్ సార్ మెంటర్షిప్ మై లైఫ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఇలాంటి కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లైఫ్ లో ఒక డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చిన పర్సనాలిటీ ఈరోజు టుడే హీఈస్ హియర్ ఫర్ అస్ అండ్ దట్ టు ఆన్ ఎ స్పెషల్ ఆస్పీషియస్ డే, వెరీ వెరీ స్పెషల్ డే, టీచర్స్ డే. నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ని టీచింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ బిజినెస్ అని అంటారండి. ఓకే, సో టు బికమ్ అ టీచర్ ఫస్ట్ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ గుడ్ స్టూడెంట్. సో ఈరోజు మనం టీచర్స్ కాదు, మనం స్టూడెంట్స్. ఓకే, మన మెంటర్ మన టీచర్ మన కోసం వస్తున్నాడు. సో చాలా ఫోకస్డ్ గా నెక్స్ట్ 1.5 hours యాజ్ అ స్టూడెంట్ 100% మన ఫోకస్ మనం పెడదాం. అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ ప్రేమ్ సార్. ఈరోజు వచ్చే పర్సనాలిటీ. సో ఆల్మోస్ట్ మనీ హీ క్రాస్డ్ more than from Indus Viva, in the last 6 years, he crossed more than 6 crore rupees income. Okay, more than that. And on an average, every month, his income is more than 25 lakh rupees. So monthly 25 lakh rupees ante weekly more than 5.5 lakh earn చేస్తున్నాడు. Per day more than 83,000 rupees earn చేస్తున్నాడు. అంటే per hour ఒక గంటకి 3,500 rupees average గా సంపాదిస్తున్నాడు. And per minute it is more than 50 rupees. అంటే every minute is a count. తను పడుకున్న అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఎక్కడున్నా దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టైం. సో దీన్నే ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అని అంటారు. సో ఇటువంటి పర్సనాలిటీ మన చుట్టుపక్కల మన లైఫ్ లో మనం ఎప్పుడు వినిండం కలిసిండం. కానీ అటువంటి పర్సనాలిటీస్ బై గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టుడే. సో లెట్ us not delay. Without any delay, I want to welcome Prem sir, Prem Kumar Parthasarathy sir from Bangalore. Sir, we welcome you onto the board. Sir, Venu, can we have Prem sir in spotlight? Yes. With a thundering round of applause, I want everybody to invite, and me excitement, you can put it in the chat box or in the emojis. You can, have a good clap. Happy Teachers Day. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Wish you all a happy Teachers Day. And I think, Arjun, should we have Vande Mataram silent prayer for a few seconds? Endukante chaala mandi ee roju 10 o'clock అనుకున్నారేమో, ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు. సో విల్ జస్ట్ టేక్ 1 minute వందే మాత్రం. Sure sir. When will play it or somebody? Yes, we will have a silent prayer before starting this wonderful session. Mana our system training prakaram, let us have a silent prayer or Vande Mataram. Venu, can we play it? I think Venu got low signal or something. Venu, are you there? Yes, sir. Yes. Okay, you can play Vande Mataram and then we'll begin. Venu, are you playing or should I play? Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sukhada Malaya Shitala Sasya
श्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Yes, sir. Yes. Okay. So, very, very warm welcome to everybody. I'll just play the PPT. Yes. Good. So, Arjun, can you see the sharing here? Not yet, sir. Not yet. 1 minute. I think, yeah. So, everybody, welcome to this program. And I think a lot of people are responding. Mana chat box lo. Good. Glad to hear from you, Premji. Shobha Zahirabad. Okay. Thank you, madam. Right. Thank you. I'm very glad. Iroju morning. It's a Teachers' Day. It's very, wonderful experience to spend some time with people, those who are going to be the future teachers, the future trainers and teachers. Last night, na friend, I was just having a, discussion. Our discussion low. Actually, my friend is into direct selling business. Tanoka direct selling business lo unnadu, and his wife is a teacher. So tanu nakem cheppadante nenu eppudu kuda wife tho I will be arguing. You cannot become a trainer, kani nenu oka trainer, nenu teacher avvochu ani he was just arguing like that. So mana industry lo it's all about teaching people how to become successful, how to become a leader, and how to become a leader to a leader, right? So good. So let's get into today's slides. I will just just share it here. And Arjun, I think most people have joined, right? We can begin. Yes, sir. We can. It's good to start, sir. It's good to start. Okay, 1 second. I'm just sharing the PPT now. Just tell me if you can see the PPT. Yes, the PPT is here. Okay. So we are starting little slow, Iroju, because chala mandiki actually 10 o'clock anukunnaru kabatti they were unable to actually join our call on time. So we are starting maybe 15 minutes late. Kindly bear with us for that delay. Okay. Usually we will not delay because we are very punctual in starting the program. Right. 1 second, guys. Yes, the PPT is here. It's done. So Iroju mana program edaithe undo, this is called as Viva Distributors Orientation. Yes, Arjun, you can see the PPT right now, guys. Yes, sir. We can see. Yes, guys. Yes, very good, very good. So ela feel avutunnaru Iroju, especially Teachers' Day and morning, we are getting a lot of sending a lot of messages to our teachers. We are getting a lot of messages maybe from our team members. So it's a very special feeling, kada Iroju. It's definitely a very special feeling. So how you guys are feeling? Meerandaru ela feel avutunnaru? Next almost about 90 minutes manamu we are going to spend time together. So somebody saying Happy Teachers' Day, very excited, sir. Sunandita, Imran Khan says Happy Teachers' Day. Thank you very much. So we're going to spend almost our day together. I mean our next 90 minutes together, beginning the wonderful day called Teachers' Day. Right. So life lo, see, there is a very important aspect of our life. Mana life lo always we should have the right mentors. Manaki right life lo, first thing is mana life lo we should have a goal. Manaki oka goal undali life lo. Tarvata aa goal ni reach avadam, ela reach avvali, elanti steps ni manam follow avvali ani nerpinchadaniki we should have a good mentor. So we use different words. In English we say mentor. In probably in French we say maestro. Okay, and in Tibet we call lama. And in Sanskrit we say guru.
and different languages we use different words, but దీనికి అసలుగా what is the meaning అంటే, see for example in Sanskrit guru అంటే ఎవరు, ఒక who is qualified to be called as a guru అంటే ఎవరు ఒక శిష్యుడిని డార్క్నెస్ నుంచి లైట్ కి, అంటే ఎవరైతే హూ ఇస్ ఇన్ డార్క్నెస్ వాళ్ళకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఆ నాలెడ్జ్ ద్వారా వాళ్ళని డార్క్నెస్ నుంచి లైట్ కి, సో అలాంటి ఒక ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ చేస్తారో హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గురు, రైట్? అండ్ మెంటర్, మేస్ట్రో, లామా, రబీ, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే, మనము మన లైఫ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో అక్కడికి ఇందాక ఆల్రెడీ ఎవరైతే రీచ్ అయ్యారో వాళ్ళని we can call as a mentor, or we can call as a coach, or a maestro, or we can call as a lama, whatever name it is. So ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ మన ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా గొప్పగా మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఒక మాట ఏంటంటే, బయటకి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ లో పీపుల్ ఆర్ ట్రైనింగ్ అదర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు, మేబీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్. సో ఇటువంటి ట్రైనింగ్స్ లో చాలా నచ్చిన నాకు విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది వచ్చి నేర్పిస్తారు, వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కానీ ఒక పార్టిసిపెంట్స్ కానీ ఆడియన్స్ కి నేర్పిస్తారు ఎలా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఎలా మీరు మీ లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా. సో కానీ లైఫ్ లో చాలా పవర్ఫుల్ అయిన ఒక విషయం ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు రాబర్ట్ కియోసకి, వెరీ ఫేమస్ ఆథర్, అకార్డింగ్ టు కియోసకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, తన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బుక్స్ వేర్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రంట్ ఆర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్, తను ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ ప్రపంచంలో ద హైయెస్ట్ paid people are the trainers and the network marketing leaders. ఎందుకంటే బికాస్ we are not just training people, మనము ఫస్ట్ దాన్ని అచీవ్ చేసి తర్వాత దాన్ని వేరే వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ. సో మన ఇండస్ట్రీలో we don't have actually trainers, we have achievers who share their knowledge and experience. అది ఒక ట్రైనింగ్ గా మారిపోతుంది, అది ఒక మెంటరింగ్ గా మారుతుంది. సో ఒక మార్గదర్శనం కాదు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ. వేరే ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా ప్రపంచంలో మీరు యూ కెన్ సర్చ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఎక్కడ కూడా ఒక కరోడుపతి వచ్చి ఒక 1000 మందిని కూర్చోబెట్టి ఎలా మీరు కరోడుపతి అవ్వచ్చు అని నేర్పించే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ కూడా అసలుగా లేదు. మేబీ I don't see there is any industry in which ఒక కరోడ్పతి తన కరోడ్పతి అచీవ్ చేసిన తర్వాత మిలియనర్, మల్టీ మిలియనర్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళని కూడా హ్యాండ్ హెల్డ్ చేసి వాళ్ళు చేతి పట్టుకొని మీరు కూడా ఎలా కరోడ్పతి అవ్వచ్చు, మిలియనర్ అవ్వచ్చు అని నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన సిస్టమ్ ఈ ప్రపంచంలో వేరే లేదు. సో దట్ వే ఆన్ దిస్ టీచర్స్ డే ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా టీచర్, నా మెంటర్ అభిలాష్ థామస్ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్. తను నేర్పించిన లెసన్స్ ఏదైతే ఉందో, తను ఇచ్చిన అడ్వైజెస్, సజెషన్స్ లు, ఇవన్నీ కూడా నా లైఫ్ లో నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్ ప్లస్ ఆల్సో ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. నేను చాలా విషయాలని నా గురువు నుంచి, అభిలాష్ జీ నుంచి, ఎస్పెషలీ హీఈస్ మై యాక్చువల్ మెంటర్. కానీ అలాంగ్ విత్ అభిలాష్ జీ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ పీపుల్, లైక్ వన్ ఈస్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా who is very strong supporter financial vishayam gurinchi, and business lo it is Abhilash ji. Like that I have learned from many people. So ee roju I want to say vandanam to all my gurus, evaraithe chinnapati nunchi LKG nunchi ABCD nunchi ee roju E is equal to MC square, E is equal to N the whole square, ivanni nerpinchina andarki ee roju I want to say thanks. ఈ ఒక కృతజ్ఞతతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఈ రోజు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా ఈ రోజు ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్ డే వన్ మెసేజ్ తో నేను నా ఈ సెషన్ ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా మీ లైఫ్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ క్వాలిటీస్ లేక అసలుగా ఎవరు కూడా ప్రపంచంలో దే కెనాట్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అలాంటి కొన్ని క్వాలిటీస్ ని ఈ రోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలంటున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్, టు బికమ్ అన్ ఎక్సలెంట్ గురు యూ షుడ్ బికమ్ అన్ ఎక్సలెంట్ శిష్య. ఒక ఎక్సలెంట్ గురువుగా మీరు మారాలంటే, ఎందుకంటే బికాస్ మనం ఏదైతే ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నామో మన ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్లీ ఈ బిజినెస్ లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా తనకేం తెలియదు అసలుగా. ఈ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, డూస్ అండ్ డోంట్స్, వాట్ ఆర్ ద గుడ్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా అసలుగా దే డోంట్ నో. వాళ్ళు చాలా బ్లైండ్ ఫెయిత్ తో, మనతో ఒక ఫెయిత్ తో మనము చూపించిన ప్లాన్ కావచ్చు, మనం చూపించిన ప్రెజెంటేషన్, ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్పిన మాటలు, ఇవన్నీ విని వాళ్ళు మనతో వచ్చినప్పుడు
వాళ్ళని లీడ్ చేయాల్సిన ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద ఉంటుంది, రైట్? వాళ్ళకి నేర్పించాలి, వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి, వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి అనే ఒక లీడర్షిప్, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద ఉంటుంది. సో ఇది ఒక అద్భుతమైన ఇండస్ట్రీ, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక గురువు అయ్యే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీకి మన ఇండస్ట్రీలో దొరుకుతుంది. సో అందుకే ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ లో మీరు కూర్చుంటారో 2 విషయాల్ని మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. మొదటది, నేను ఒక ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ గా నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను అనే మైండ్ సెట్ తో కూర్చోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. సో మీ మైండ్ ఫోకస్, మీ ఫోకస్ అంటే మీ హార్ట్, మీ మైండ్, మీ అటెన్షన్ అన్ని కూడా ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటారో, నా ప్రోగ్రామ్ అని కాదు, ఏ ప్రోగ్రామ్ కానీ అన్ని ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఒక ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ గా, ఒక ఫోకస్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో మీరు అటెండ్ అవ్వాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండో పాయింట్, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో అటెండ్ అయినప్పుడు మీరు బిహేవ్ చేయాలంటే, ఈ రోజు నేను సరిగా నేర్చుకుంటేనే రేపు కాబోయే నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సరిగా నేర్పించగలుగుతాను అనే ఒక యాటిట్యూడ్ తో కూర్చుంటే డెఫినెట్ గా యూ విల్ బి లెర్నింగ్ వెరీ వెరీ వెల్. సో నేను ఎప్పుడు కూడా వెన్ అభిలాష్ జీ ఇస్ ఆన్ ద స్టేజ్, ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ సిట్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. ఈ రోజు కూడా బిఫోర్ 11 o'clock ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే 11 o'clock అభిలాష్ జీ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ ద ఫేస్బుక్ లైవ్. అందుకే 10 o'clock నుంచి ప్రోగ్రామ్ ని we preponed it to 9:30. Sorry for the last minute update. I think most of you have made it. So good, 240 plus people ఉన్నారు ఈ రోజు. సో ఇది ఒక విషయం. రెండోది, ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ మీ లైఫ్ లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ ఒక లెవెల్ కి మీరు రీచ్ అయినా కూడా, ఎంత ఎత్తుకి మీరు ఎదిగినా కూడా, ప్రతిసారి మీరు స్టేజ్ మీద జనాలతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మాట్లాడే ముందు ఒకసారి మీ గురువుకి వందనాలతో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే, ఒక గ్రాటిట్యూడ్ తో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే, యూ విల్ బికమ్ అ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఈ గ్యారంటీని నా లైఫ్ అనే పుస్తకాన్ని తీసి దాంట్లో ఉండే రియాలిటీని మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ఒక గ్రాటిట్యూడ్ ప్లస్ ఒక సరెండర్ టు గురు, ఈ 2 విషయాలు లేకపోతే యూ మే గ్రో టు సమ్ లెవెల్. కొంచెం లెవెల్ రీచ్ అయిన తర్వాత యూ విల్ లూజ్ ద వే. తర్వాత you may become very very you get into many confusions and problems. అందుకే I always believe a great champion will have a great mentor. A great champion will always have a great mentor. So you should always have someone who is guiding you, at least to the level when you become yourself a mentor to others, right? So let's get into mana video ante enti, వివా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఓరియంటేషన్. ఎవరైతే మన బిజినెస్ ని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారో అలాంటి పర్సన్స్ కి ఈ బిజినెస్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అని ఒక మార్గదర్శనం ఇచ్చే ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour 20 minutes మీరందరూ కూడా ఒక నోట్ ప్యాడ్ మీతో ఉంటే, దాంట్లో ఏదైతే మంచి విషయాలు ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తే ఆ విషయాల్ని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. బికాస్ ఎంత మీరు ఎక్స్ట్రా కేర్ తో మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారో అంత ఫాస్ట్ గా మీ మైండ్ లో అది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారి మీ మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయిపోతే నో బడీ కెన్ కన్ఫ్యూజ్ యూ. మీరు చాలా క్లారిటీతో ఉంటారు, చాలా ఒక ఫోకస్డ్ విజన్ తో ఉంటారు. లేకపోతే లోపల అభిలాష్ జీ, మై మెంటర్ యూస్ టు టెల్ మీ, యూ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద బిజినెస్ షుడ్ బి ఇన్ యూ. మనము బిజినెస్ లో ఉంటే చాలా గొప్పది కాదు, కానీ మనలో బిజినెస్ ఉండాలి, మన థాట్స్ లో బిజినెస్ ఉండాలి, మన థింకింగ్ లో, మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండాలంటే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో అటెండ్ అవుతారో అప్పుడు ఫోకస్డ్ గా కూర్చోండి. వేరే విషయాలు, మొబైల్ ఫోన్స్ లో, వాట్సాప్ ఇవన్నీ కూడా ఆపేయండి. నేను యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు నా ఫోన్ మీరు నా నంబర్ ఏమైనా వేణు గారు ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్ నాట్ రీచబుల్. ఎందుకు? బికాస్ నేను నా ఇండస్ట్రీవా ఫ్యామిలీతో, నా టీమ్ మెంబర్స్ తో కలిసి నేను టైం స్పెండ్ చేసే టైం చాలా పవిత్రమైన టైం. ఈ టైం అనేది చాలా సేక్రెడ్. ఈ స్పేస్ లో వేరే వాళ్ళు నన్ను డిస్టర్బ్ చేసేకి నేను ఇవ్వను. అసలుగా నా రూమ్ ని లాక్ చేసి పెట్టాను, నా మొబైల్ ని ఆఫ్ చేసి పెట్టాను, నా మైండ్ ని ఓపెన్ చేసి మీతో నా 1 hour టైం ఏదైతే ఉందో 1 hour 20 minutes దాన్ని నేను స్పెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఇటువంటి కమిట్మెంట్ మీలో కూడా ఉంటే యూ విల్ ఆల్సో బికమ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్, ఏ ఫీల్డ్ లో కానీ యూ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. సో ఈ రోజు లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ థింగ్. మనం ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము అని ఫస్ట్ కనుక్కుంటాం, రైట్? సో మన బిజినెస్ అనేది ఇట్స్ అ హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్స్ అ హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కరోనా బయటకి వెళ్తే చాలా
ప్రమాదం చాలా, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్. అందుకే వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ యాజ్ అ హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్. హోమ్ బేస్డ్ బిజినెస్ అంటే ఇంట్లో కూర్చొని మీరు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వరకు మీరు బిజినెస్ ని చేయొచ్చు. వెరీ షార్ట్లీ చాలా ఎక్స్ట్రా లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అవ్వబోతుంది. రైట్, పార్ట్ టైమ్ గా చేసుకోవచ్చు, ఫుల్ టైమ్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు పార్ట్ టైం అవ్వాలి, ఎప్పుడు ఫుల్ టైం అవ్వాలి, నో ఇష్యూస్. మీకు ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో, మీ మెంటర్స్, మీ గైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో బిజినెస్ లో, నాట్ యువర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ తో వెళ్ళి సార్ నేను ఇండస్ట్రీ కానీ ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు అంటే అది చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కెనాట్ టేక్ ఎ డిసిషన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. సో మీ బిజినెస్ లో మీకు ఎవరు గైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీకు ఎప్పుడు మీరు ఫుల్ టైం అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఫుల్ టైమ్ గా పార్ట్ టైమ్ గా చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము డిజిటల్ గా రెడీ చేసుకోవాలి మమ్మల్ని. సో డిజిటల్ రెడీ అంటే నాట్ ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్ తో మనము ప్రోగ్రామ్ ని అటెండ్ అవ్వచ్చు, కానీ అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు. ఇన్ బిట్వీన్ మనం ట్రైనింగ్ అటెండ్ చేసే టైంలో ఫోన్ కాల్స్ రావడం, మెసేజ్లు రావడం, నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. సో ఫోకస్ మన బిజినెస్ లో ఉండాలంటే మనం ల్యాప్టాప్ లో అటెండ్ అవుతే బెటర్. ల్యాప్టాప్ మాత్రం కాదు, దానికి కావాల్సిన బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ కూడా చాలా చాలా అత్యవశ్యం. రైట్, స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. ప్లస్ జూమ్ యాప్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో దాన్ని టైం టు టైం అప్డేట్ చేసుకోండి. ప్లస్ వాట్సాప్ ని ఇప్పటి నుంచి మనము ప్రపంచం మన తల మీద వేసిన గార్బేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా వేరే వాళ్ళు తల మీద వేసిన గార్బేజ్ ని వేరే వాళ్ళ మీద ఫార్వర్డ్ చేసేది ఈ ఒక సిస్టమ్ అయిపోయింది వాట్సాప్ లో. మనం అలా ఉండకూడదు, మనం అలా టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. మనకి ఏదైతే బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఉందో అవన్నిటిని వాట్సాప్ మీద మనము సీరియస్ గా ఫోకస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీ అప్లైన్ మీకు ఏదైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు 500 మెసేజ్ తర్వాత బాటమ్ లో అప్లైన్ మెసేజ్ ఉంటే ఆ 500 ఇలా స్క్రాల్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అప్లైన్ మెసేజ్ చూసేలాగా డే అనేది ఖతం అయిపోతుంది. అందుకే మీరు అన్వాంటెడ్ గ్రూప్స్ ని ఆర్కైవ్ చేసి పెట్టండి. అన్వాంటెడ్ మెంబర్స్ కి రిప్లై చేయకండి. ఈ రోజు నుంచి అప్లైన్ మెసేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం. గూగుల్ పే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ప్లస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక గ్రంథాలయం. మన ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ బిజినెస్ లో ఎవరైతే ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో, ఎవరైతే అచీవ్మెంట్ చేశారో అలాంటి మెంబర్స్ వాళ్ళు లైఫ్ లో అయిన చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఒక వీడియో ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకుంటారు. సో యూట్యూబ్ ఛానల్ కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ప్లస్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ పేజ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజెస్ కి మీరు లైక్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఈ రోజు ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద్వారా డెలివర్ అవుతుంది. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది కూడా డ్రోన్స్ లో డెలివర్ చేసేటట్టు మన విజన్ ఇండస్ట్రీ వర్క్ ఉంది. రైట్, సో ఫస్ట్ థింగ్, లాస్ట్ 20 years ఏమైంది బిజినెస్ ప్రపంచంలో, ఈ లోకంలో అని కనుక్కుంటే నెక్స్ట్ 20 years ఎలా ఉండబోతుంది అనే ఒక క్లారిటీ మనకి పుట్టుతుంది మన మైండ్ లో. సో లాస్ట్ 20 years లో ఆర్గనైజ్డ్ రీటైలింగ్ సెక్టర్, ఎస్పెషలీ 98 లో 99 లో ఐ జాయిన్డ్ PUC అండ్ 99, 2000, 2001 2 years నేను ఐ కంప్లీటెడ్ మై PUC. అండ్ ఆ టైంలో యూ కెన్ సీ దాట్ బిగ్ బజార్ అనేది ఇవన్నీ కూడా 2000 to 2010 లో I was seeing in Bangalore, because in Bangalore నా కాలేజ్ క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో అదే రోడ్ లో వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్ లో బిగ్ బజార్ అనేది ఓపెన్ అయింది అప్పుడు ఇన్ 2002, 2003. సో ఆర్గనైజ్ రీటైలింగ్ సెక్టర్స్ అనేది చాలా పెరిగింది అప్పుడు. మేబీ ద సేమ్ థింగ్ విత్ అదర్ సిటీస్ ఆల్సో. అండ్ 2010 నుంచి 2020 ఇలాంటి ఆర్గనైజ్డ్ రీటైలింగ్ సెక్టర్స్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఐటీ రెవల్యూషన్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా మారిపోయింది. లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెస్ గా లాస్ట్ 10 years లో డెవలప్ అయింది. మీకు తెలుసు, బికాస్ వీఆర్ వెరీ మచ్ కామన్లీ యూజింగ్ వాట్ యూ కాల్ అమెజాన్. ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు వాడుకుంటున్నాము యాప్స్ ని మన ప్రొడక్ట్స్ ని ఆర్డర్ చేసేకి. రైట్, ఇప్పుడు 2000 to 2020 హిస్టరీ మనం కనుక్కున్నాం, చరిత్రం. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో హిస్టరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్ లో ఏం అవ్వబోతుంది అనే క్లారిటీ మనలో ఉండాలి. సో 2020 నుంచి కమ్యూనిటీ కామర్స్ కంపెనీలు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ గ్రోత్ ని ఇప్పుడు వాళ్ళు చూడబోతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీవా అనేది ఒక కమ్యూనిటీ కామర్స్ కంపెనీ. ఒక కమ్యూనిటీ కామర్స్ కంపెనీలో ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఒక కస్టమర్ కి రీచ్ అయ్యే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఒక సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైతే MBA చదువుతారో కానీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి క్లియర్ గా తెలుసు MRP ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఈ యొక్క ఫార్ములా మీకు కూడా రాసుకోండి కావాలంటే. ఎంఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు manufacturing cost, MC, manufacturing cost, plus, right, IMC, intermediary cost. Manufacturing cost, MC, Venugaru, you can type it in the chat box once I tell all the formula. ఒకసారి టైప్ చేసుకోండి. MRP is equal to, okay, MRP is equal to MC plus IMC plus ADV EXP అంటే advertisement expense. Okay, so this is the actual formula for MRP. అంటే manufacturing MRP, maximum retail price, is equal to manufacturing cost plus manufacturer's profit. అదే manufacturing cost అనేది, రైట్? అది రెండు కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. ప్లస్ IMC అంటే intermediary cost ప్లస్ advertisement expense. This is the formula for MRP. సో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ లో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, రైట్ ఫ్రమ్ అ పెన్ టు అ ఫోన్ టు అ వాషింగ్ మెషిన్ టు ఎనీ హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఇవన్నీ కూడా ఎస్పెషల్లీ FMCG సెక్టర్ లో ఆల్మోస్ట్ 50 to 70% డబ్బు ఏదైతే ఉందో ఎంఆర్పి మీద, అది ఇంటర్మీడియటరీ కాస్ట్ అండ్ రీటైల్ అవుట్లెట్స్ అండ్ ఆల్సో ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి ఇట్ విల్ బి స్పెంట్. సో మన ఇండస్ట్రీలో, కమ్యూనిటీ కామర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంటర్మీడియటరీస్ లేరు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు. దాన్ని మీరు నేను మనలాంటి టెక్ సావీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆ పనిని చేస్తూ ఆ 50 to 70% ప్రాఫిట్ ఏదైతే మిగులుతుందో దాన్ని మన మధ్యంలో మనము దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ దాన్ని మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఇలా కమ్యూనిటీ కామర్స్ లో జరుగుతుంది. సో మీరు ఒక కమ్యూనిటీ కామర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే మీ ఎఫర్ట్ ఎంత మీరు వేస్తారో అంత మీరు అర్న్ చేయగలుగుతారు, రైట్? వన్స్ ప్రొడక్టివిటీ, మీ ప్రొడక్టివిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ గురించి చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ అరౌండ్ 150%. లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2019-20 టర్నోవర్ లో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ 150% గ్రోత్ రేట్. అంటే ఇప్పటికీ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీలో మనం ఉండామని చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాలి. మనం చాలా గర్వంగా మనము వీ షుడ్ ఫీల్. అండ్ అది మాత్రం కాదు, ఈ కంపెనీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ 6.5 years బ్యాక్. ఇప్పుడు పుట్టిన ఒక బేబీ 5 years అనేది మనకి గొప్పగా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక కంపెనీని చూస్తే ఈ రోజు టాటా ఈజ్ మోర్ దెన్ 100 years old, రిలయన్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 40 years old, మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్ 100 years old, 150 years old. సో అలా చూస్తే టాటా కంపెనీ కంపేర్ చేస్తే మనం యాక్చువల్లీ వీఆర్ బేబీ కూడా చెప్పలేము, because we are just 6.5 years, and company 6.5 years లోపల already launched operations in USA and Nepal, and products are researched in and developed in Japan as per the Japanese standard. మన manufacturing unit ఏదైతే ఉందో దానికి GMP certification ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. GMP అంటే మనకి అర్థం కాదు, ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఉన్నారో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడినప్పుడు సార్ వీఆర్ GMP సర్టిఫైడ్ అంటే అవునా అంటారు. అంటే GMP అనేది అసలుగా ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, కమ్యూనిటీ కామర్స్ లో 50 to 70% డబ్బు మిగులుతుంది. అది అలా మిగిలిన డబ్బు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 2 విషయాల్ని మీరు కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ స్లైడ్ లో కింద ఇచ్చిన ఈ ఒక 300 crores కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ 300 crores ని ఈ ఫోటోలో ఉండే మాల వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంది లాస్ట్ ఇయర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ పీపుల్స్ కంపెనీ. అందుకే యూ కెన్ సీ సో మెనీ పీపుల్స్ ఫేస్ ఇన్ వన్ ఫోటో. మనం ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటే ఆ ఫోటోలో మనం ఒక్కరే ఉంటాం, కానీ ఈ ఫోటోలో యూ కెన్ సీ మోర్ దెన్ 2000 ఫేసెస్. వీళ్ళందరూ కూడా మన కంపెనీలో tech savvy entrepreneurs, right? Okay, let's get into the next part. ఈ కంపెనీలో ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంపెనీ హ్యాస్ గాట్ దేర్ ఓన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో, ఒక కరోడ్పతితో కలిసి మనము ఎలా కరోడ్పతి అవ్వాలి అని నేర్చుకునే ఒక మంచి అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. దట్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వైబ్రెంట్ వివా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద గురు ఆఫ్ ఆల్ ద గురూస్. ఎవరైతే ఈ రోజు ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ టాప్ పీపుల్ కలిసి తయారు చేసిన ఒక సిలబస్, ఇట్స్ కాల్డ్ వైబ్రెంట్ వివా. ఇంక్లూడింగ్ ఈ పీపీటీ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు అటెండ్ అవుతున్నారో వీడియో, ఇది కూడా తయారు చేసింది వైబ్రెంట్ వివా. మన ప్రోడక్ట్స్ లో ఉండే పవర్ మనకి అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్స్ లో పవర్ ఉంటే చాలు అంటే అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ దాన్ని మనం తెలుసుకుంటే మన మాటలు కూడా పవర్ ఉంటాయి,
బ్రో. సో ఈ రోజు కరోనా వచ్చిన తర్వాత మనం అందరికీ చాలా విషయం ఇప్పుడు నేర్పించింది కరోనా. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో, రైట్? ప్లస్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ అండ్ హెల్త్ సప్లిమెంట్ అనేది ఈ రోజు ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ కామన్లీ యూజ్డ్ సబ్జెక్ట్, ప్లస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ రోజు పాండమిక్ లో టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం మనము జీవితంగా మనం బతకాలి, వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ అంటే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది very very important. One second, I think annotation has started here. Anni clear chesedanu, right? Okay, some people scratched by mistake. So pandemic times lo health supplements and immunity anedi it's very important. Already last jarigina video lo nenu cheppanu already. Times of India also has put an article, immunity anedi Indians చాలా మంది జూన్ లో సెర్చ్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద టాప్ వర్డ్ అనేది ఇమ్యూనిటీ అండ్ హెల్త్ సప్లిమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ బేస్డ్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ ఆయుర్వేద. ప్లస్ ఈ రోజు ఇట్ ఇస్ బికమ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్, రైట్? నెక్స్ట్, one second friends. Can you see the slide? Actually, Venu, can you see the slide? Yeah. Yes, sir. Yes. Okay. Plus, along with that, inkoti entante, okay, I think annotation on undi. Okay, now we put, okay, right, good. The products of Indus Viva, మన Indus Viva products ఏదైతే ఉందో ఇవి అడ్వాన్స్డ్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఇట్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. అంటే ఏన్షియంట్ విజ్డమ్ ఆఫ్ ఇండియా and the modern science from Japanese technology, based on Japanese technology, ఈ రెండు కూడా మన products లో కలిసింది. ప్లస్ the products demand, ఈ రోజు మన products demand చాలా ఎక్కువ ఉంది, because జూలైలో హైయెస్ట్ మనీ స్పెంట్ బై ద పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అని మరొక ఆర్టికల్లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ సేయింగ్ దట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ products మీద ఎక్కువ డబ్బుని ఈ రోజు జనాలు దే ఆర్ స్పెండింగ్, దే వాంట్ టు బై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో ఈ రోజు ప్రొడక్ట్స్ డిమాండ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది అని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, బిజినెస్ విమెన్ గా మనం అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మన ప్రొడక్ట్స్ గురించి అప్డేటెడ్ గా ఉంటే ఇది చాలా మంచిది. ఎందుకంటే మన ప్రొడక్ట్స్ వెనక ఉండే సైన్స్ అనేది ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన పర్సనల్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అప్పుడప్పుడు మన ప్రొడక్ట్స్ గురించి ట్రైనింగ్స్ ఉండినప్పుడు, డాక్టర్ బాలు గారు ట్రైనింగ్ కానీ ఎవరు ట్రైనింగ్ అయినా కూడా కేవైసీ ప్రొడక్ట్స్ ట్రైనింగ్ ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే, దాన్ని కూడా మిస్ చేయకండి మీరు. ప్లస్ మేక్ ష్యూర్ మీరు ఎవరికైనా ప్రొడక్ట్స్ ని మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేసే టైంలో మన ప్రొడక్ట్ సైన్స్ ని కూడా కొంచెం మీరు వాళ్ళకి నేర్పిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మన ప్రొడక్ట్స్ గురించి. అండ్ మన ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ టు బి టోల్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్. అంటే చాలా గొప్పగా మీరు ఫస్ట్ ఫీల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మీకు యాక్చువల్లీ మన ప్రోడక్ట్ గురించి డౌట్ఫుల్ గా ఉంటే మీ ముందు కూర్చునే వాళ్ళు కూడా ఆ డౌట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆల్వేస్ ఫీల్ ప్రౌడ్. మీ పర్సనల్ టెస్టిమోనీ, మీ ఇంట్లో మీ మమ్మీకి, డాడీకి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చి వచ్చిన టెస్టిమోనియల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక అస్త్రంగా, ఒక వెపన్ గా మీరు, టూల్ గా మీరు వాడుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఈ రోజు మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ గురించి గొప్పగా సైన్స్ చెప్తున్నామో అది లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు రీచ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్యూచర్, రైట్? సెకండ్, ఇప్పుడు మన బిజినెస్ లో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుసుకున్నాము, ప్రొడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు థర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మిమ్మల్ని గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడదాం, రైట్? సో ఇప్పటి వరకు మీరు సీరియస్ గా ఉండకపోతే కూడా అట్లీస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 60 minutes కొంచెం అటెన్షన్ తో ఇక్కడ కూర్చుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్, ఈ బిజినెస్ ఎవరికి సూట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటి నుంచి మన వేణు గారు హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ హిస్ గ్రాడ్యుయేషన్. వీ హ్యావ్ గీతం యూనివర్సిటీ పీపుల్, వీ హ్యావ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్ఎం, వీ హ్యావ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ పుల్లారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, రైట్? సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ నుంచి మనం బయటకు వచ్చాం. సో బయటకు వచ్చి మనం యూనివర్సిటీ నుంచి వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ లైఫ్, మన లైఫ్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండబోతుంది, చాలా కలలతో మనం ఉంటాం. సో ఒక్కసారి కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత మనకి అస్సలుగా తెలిసే మాటలు ఏంటంటే, అరే కార్పొరేట్ ప్రపంచం అనేది ఆ కంపెనీ ఓనర్స్, కంపెనీ డ్రీమ్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చేసి పెట్టిన ఒక సిస్టమ్. అసలుగా ఇది మన కళల కోసం, మన డ్రీమ్స్ కోసం కాదు అనే మాట మనకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే ఒక్కసారి కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మీరు కంపెనీలో మీరు మీ బయోడేటా, సివి
కరికులం వీటే దాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగే మాటలేంటి, ఇంటర్వ్యూకి కార్పొరేట్ కి వెళ్ళకపోతే కూడా ఈ రోజు వాళ్ళే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ యువర్ అంటే వాళ్ళు కంపెనీ గురించి మనకు చెప్తారు, మన స్కిల్స్ గురించి మన నాలెడ్జ్ గురించి అడుగుతారు, మన క్వాలిఫికేషన్స్ చూస్తారు, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ పుట్టారు, ఎప్పుడు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ చూస్తారు. కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇంటర్వ్యూలో మీ డ్రీమ్స్ ఏంటని ఎవరు అడగరు, రైట్? బికాస్ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఒక కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ డ్రీమ్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యువర్ డ్రీమ్స్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద కంపెనీస్ డ్రీమ్స్. కానీ ఫస్ట్ ఒక్కసారి మీకు ఒక మాట చెప్పాలనుకోండి, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీలో డ్రీమ్స్ ఉందా? ఎందుకంటే వితౌట్ డ్రీమ్స్ ఈ బిజినెస్ లో యూ కెన్ నాట్ బీ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, మీరు ఎంత క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, ఎంత మార్క్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇలాంటి మార్క్స్ ఎంత మీరు మార్క్స్ మీరు యునో వచ్చింది మీకు, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ మీ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ అనేది క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడి నుంచి డ్రైవ్ చేసేది నాట్ పాసిబుల్. ఎవరైతే ఎక్స్ట్రా లాజికల్ గా ఉంటారో ఈ బిజినెస్ లో వాళ్ళు స్టక్ అయిపోతారు. లాజికల్ గా చూడాలంటే మీ డాడీ కరోడ్పతి అయితేనే మీరు కూడా కరోడ్పతి అవ్వాలి, అది లాజిక్. అలాంటి లాజిక్ ఎవ్రీ ఎక్స్ట్రాడినరీ లాజికల్ గా థింక్ చేసే వాళ్ళకి అస్సలుగా ఈ బిజినెస్ కుదరదు, వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ చేయరు. ఈ బిజినెస్ ని యాక్చువల్లీ ఇక్కడి నుంచి కాదు, ఇక్కడి నుంచి మన హార్ట్ నుంచి మనం చేస్తేనే ఈ బిజినెస్ లో మనం సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఓకే హౌ టు డూ ద బిజినెస్, ఇవన్నీ కూడా నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. వై టు డూ ద బిజినెస్, ఈ వై టు డూ బిజినెస్ అనేది ఇక్కడి నుంచే పుట్టదు. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇక్కడి నుంచి రాదు, అసలుగా ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో మనం ఎప్పుడు కూడా లిమిటెడ్ గా థింక్ చేసేటప్పుడు మన లాజిక్ వర్క్ చేస్తుంది. కానీ ఆ లాజిక్ ని పక్కన పెట్టి మనం అన్లిమిటెడ్ గా మనం ఆలోచించాలంటే మనం హార్ట్ నుంచే వీ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. సో ఈ రోజు ఎవరైతే బిజినెస్ లో ఈ రోజు ట్రైనింగ్ లో కూర్చున్నారో మీ అందరినీ ఈ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీలో డ్రీమ్స్ ఉందా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అసలుగా డ్రీమ్స్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ, లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ డ్రీమ్స్, రైట్? మేబీ ఇప్పటివరకు ఇందాక మనం వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామో, ఎలాంటి పరిస్థితిని ఎలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చామో, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ కొన్నిసారి ఎలా అయిపోతుందంటే అరే నా లైఫ్ ఇంతేరా, నా జిందగీ ఇంతే అని చాలా మంది డిసైడ్ అయిపోతారు. అలా డిసైడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ మీ డ్రీమ్స్ కి, మీ కలలకి మళ్ళీ మీరు యూ షుడ్ గివ్ ద పవర్. మీ డ్రీమ్స్ కి మరొకసారి జన్మం మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ అంటే, ఈ రోజు వాట్ ఈస్ డ్రీమ్? సింపుల్. ఈ రోజు నేను ఇలా ఉండాను, నా లైఫ్ లో ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాను, నా ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ నాకు కావాలి, మా ఫ్యామిలీకి ఇలాంటి కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి, మా మమ్మీకి ఇలాంటి విషయాల్ని నేను ఇవ్వాలి, మా డాడీకి ఇలాంటి విషయాలు ఇవ్వాలి, నా పేరెంట్స్ కి ఇంత మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వాలి, నేను నా ఫ్యామిలీకి, నా వైఫ్ కి, చిల్డ్రన్ కి, అందరికీ నేను ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ఫ్యూచర్ గురించి ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో వాళ్ళలో డ్రీమ్స్ ఉంటుంది, రైట్? ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరిలో ఆ కళలు ఉంటాయి, ఆ డ్రీమ్స్ ఉంటాయో ఆ డ్రీమ్స్ ని అచీవ్ చేసే కెపాసిటీ కూడా వాళ్ళ లోపలనే ఉంటుంది, రైట్? సో మీలో డ్రీమ్ లేదు అనుకోదండి, మీలో డ్రీమ్ చూసేకి మీరు స్టార్ట్ చేసిన ఆ రోజు నుంచి దానికి కావాల్సిన ఫ్యూయల్ కానీ, ఎబిలిటీ కానీ, ఆ ఒక పవర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కమ్. అంటే ఈ రోజు నుంచి డోంట్ థింక్ ఫ్రమ్ హియర్, థింక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇందాక మనము మేబీ ఒక బిఎండబ్ల్యూ, మర్సిడీస్ ఇలా రోడ్ లో వెళ్తుంటే మిడిల్ క్లాస్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడ దొంగతనం చేసి డబ్బు నుంచి తీసుకున్నాడు అని. అంటే ఒక రిచ్ పీపుల్ ని చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఒక నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ తో చూస్తూ ఉంటే మనం అస్సలుగా లైఫ్ లో రిచ్ అవ్వం. సో రిచ్ అవ్వాలంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి రిచ్ పీపుల్ ని చూస్తే మనము పాజిటివ్ గా ఫీల్ అవ్వాలి. అట్లీస్ట్ పాజిటివ్ ఫీల్ అవ్వకపోతే కూడా నెగటివ్ ఫీలింగ్ రాకూడదు. ప్లస్ రిచ్ లైఫ్ ని చూసి భయపడకూడదు. ప్లస్ దాన్ని చూసి వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ నెగటివ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ప్లస్ ఎవరిలో డ్రీమ్స్ లేదో, అసలుగా వాళ్ళు లైఫ్ లో దే హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ అప్, అలాంటి పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే పబ్జీలో బిజీగా ఉంటారు. ఏంటి? పబ్జీలో బిజీగా ఉంటారు. అరే పబ్జీలో కొట్టేదేంట్రా, లైఫ్ లో నిన్ను కొడుతుంది పావర్టీ.
వాళ్ళని కొట్టాలి కదా ఫస్ట్, రైట్? సో పబ్జీలో మనము చాలా సీరియస్ గా వీఆర్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్. అరే దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ రియల్ గేమ్. నీ లైఫ్ అనేది నీ రియల్ గేమ్. అవునా సార్? సార్ పబ్జీలో యాక్చువల్ గా స్టార్ట్ బటన్ ఉంది, గేమ్ ఓవర్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది. నీ లైఫ్ లో కూడా స్టార్ట్ బటన్ ఉంది. నువ్వు ఏ రోజు పుట్టినావో ఆ రోజే నీ గేమ్ అస్సలుగా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యి ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి రెడీగా నిల్చుకున్నావో, ఇప్పుడు నువ్వు నీ గేమ్ ని నువ్వు అస్సలుగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. అఫ్ కోర్స్ చాలా మంది విల్లన్స్ వస్తారు ఈ గేమ్ లో, ఇది కూడా మంచి ఎక్సలెంట్ గేమ్. కానీ పబ్జీ ఆడే వాళ్ళు డేటా ఖతం అయిపోతుంది, వాళ్ళు టైం ఖతం అయిపోతుంది. కానీ రియల్ లైఫ్ లో డ్రీమ్స్ ని పెట్టుకొని ఆ డ్రీమ్స్ అచీవ్ చేసే ఓ గేమ్ ఏదైతే ఉందో, దీనికైనా థ్రిల్లింగ్ గేమ్ అస్సలుగా ప్రపంచంలో లేదు. ఎందుకంటే అరే పబ్జీలో ఈ కార్టూన్ టైప్ లో క్యారెక్టర్లు వస్తాయి డ్రీమ్స్ అంటే పబ్జీ ఆడినప్పుడు. కానీ మన లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో దిగి ఫీల్డ్ లో దిగి మనం పని చేసినప్పుడు రియల్ విల్లన్స్ మన ముందు వస్తారు, రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మన లైఫ్ లో వస్తుంది. అప్పుడు రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎదురైనప్పుడు, రియల్ విల్లన్స్ ని మనం అటాక్ చేసినప్పుడు, సమస్యల్ని అటాక్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు మనలో ఒక రియల్ హీరో కూడా పుడతారు. సో ఈ రోజు నుంచి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎవరిలో డ్రీమ్స్ ఉందో వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయరు, ఎవరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు లైఫ్ లో అసలుగా డ్రీమ్స్ లేదు అనే మాట, రైట్? ఈ రోజు యూ కెన్ సీ ఆల్ ద సెలబ్రిటీస్, వాళ్ళు లాక్డౌన్ అయితే కూడా దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. దే ఆర్ డూయింగ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద హోమ్, దే ఆర్ కీపింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఫిట్. వాళ్ళు వీడియోలు చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ద రియల్ ఛాంపియన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా లాక్డౌన్ కాదు. కానీ కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే మన సొసైటీలో లాక్డౌన్ వచ్చినప్పుడు అబ్బా ఆనందం అని చాలా ఆనందంతో టైంలు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అసలుగా ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత నా ప్రొడక్టివిటీ అనేది 10 times ఎక్కువైపోయింది. బికాస్ ఇందాక బిఫోర్ లాక్డౌన్ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్. ఈ రోజు ఎలా అయిపోయిందంటే ఒక కెమెరా మీద కూర్చుంటే ప్రపంచం మొత్తం నేను మాట్లాడుతున్నాను అందరితో. నా టీమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో అందరితో నేను కలిసి మాట్లాడుతున్నాను. సో లాక్డౌన్ ఈజ్ నాట్ అ బ్రేక్ డౌన్, లాక్డౌన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ మీ రియల్ గేమ్. ఇట్స్ అ రియల్ గేమ్ లైఫ్, నాట్ ఏ పబ్జీ గేమ్. ఎలా ఉండబోతుంది గేమ్, విల్లన్స్ ఎలా వస్తారో రండి మనం చూద్దాం, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో మన గోల్ ఇప్పటి నుంచి ఎలా మనం దాన్ని చూడాలి. మన గోల్ ని ఎలా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే, మీరు ఈ రోజు నుంచి మీ జర్నీని మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఈ రోజు ఫ్రెష్ గా ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఈ ట్రైనింగ్ లో కూర్చునే అందరికీ చెప్తున్నాను, ఈ రోజు నుంచి మీ గోల్ అనేది నేను ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైమండ్ అవ్వబోతున్నాను అనే గోల్ తో మీరు పనిచేయాలి. అంటే జీరో నుంచి మన ఇండస్ట్రీలో మన కంపెనీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది స్టార్, లెఫ్ట్ రైట్ లో ఎవరినైనా మనం స్పాన్సర్ చేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే వి బికమ్ అ స్టార్. వాళ్ళకి మళ్ళీ హెల్ప్ చేస్తూ మన ఆర్గనైజేషన్ అలా డెవలప్ చేస్తూ వెళ్తే స్టార్ 250, స్టార్ 500, స్టార్ 1000, రూబీ, పర్ల్, ఎమరల్డ్, సఫైర్, డైమండ్. ఇప్పుడు ర్యాంక్ చెప్పాను, ఇప్పుడు ర్యాంక్ కి అటాచ్ అయిన ఇన్కమ్ కూడా చెప్తాను. స్టార్ అంటే మీ ఇన్కమ్, టోటల్ ఇన్కమ్ అరౌండ్ 4,000-5,000 రూపీస్ ఉంటుంది. రీటైల్ ప్రాఫిట్, క్విక్ స్టార్ బోనస్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి అరౌండ్ 5,000 రూపీస్ స్టార్ ర్యాంక్ లో. స్టార్ 250 అయినప్పుడు మేబీ అరౌండ్ 10,000-15,000 ఉంటుంది. స్టార్ 500 అయినప్పుడు మేబీ అరౌండ్ 25,000-30,000 to 50,000 లోపల. అండ్ 1 lakh మీ ఇన్కమ్ అయినప్పుడు స్టార్ 1000 ర్యాంక్. మీ ఇన్కమ్ 2.5 lakh 2.5 లక్షలు మీరు అర్న్ చేసినప్పుడు రూబీ ఎగ్జిక్యూటివ్. తర్వాత రూబీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ రోజు చాలా మంది ఉన్నారు, రైట్? మన వేణు గారు రూబీ అయ్యారు. వీ హ్యావ్ మిస్టర్ లక్ష్మణ్, వీ హ్యావ్ మెనీ పీపుల్. ఈ రోజు చిరంజీవి గారు, మిస్టర్ శరత్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, మిస్టర్ సునీల్, మిస్టర్ బాలాజీ. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ రూబీ, రైట్? దాని తర్వాత 7.5 లక్ష 7.5 lakh అర్న్ చేసినప్పుడు పర్ల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అవుతారు. పర్ల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆ పర్ల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయ్యేకి మేబీ ఒక 6 months to 8 months to 1 year కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, రైట్? దాని తర్వాత 20 lakhs మన ఇన్కమ్ అనేది, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మన ఇన్కమ్ అనేది 20 lakhs అయినప్పుడు we will become an emerald executive. తర్వాత 50 లక్షలు 50 lakhs అయినప్పుడు we become a sapphire executive. దాని తర్వాత 1 crore అర్న్ చేసినప్పుడు we become a crorepati ఎగ్జిక్యూటివ్ డైమండ్. మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైమండ్ అయితే మన కంపెనీ కార్పొరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మీకు ఒక రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ ఉంటుంది, రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్. సో ఇది ఒక పయనం, ఒక జర్నీ.
ఈ జర్నీలో ఇండస్ వివలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, వెనక కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంటికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మీరు ఈ ట్రైనింగ్ లో టైం ఇస్తున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. అవును అంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని టైప్ చేయండి, ఎస్ అని టైప్ చేయండి. రైట్, ఎవరైతే ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో మీరందరూ కూడా ఎస్ అని టైప్ చేయండి. ఓకే వేణు, నా లాంగ్వేజ్ క్లియరా? Yes sir, clear, very clear. అసలుగా నేను కూడా తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను, బికాస్ నా లైఫ్ లో ఐ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ థింగ్స్. ఇప్పటికి కూడా నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఎక్సలెంట్. ఎవరైతే రెస్పాండ్ అయ్యారో మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. రైట్, కంగ్రాచులేషన్స్. రైట్, సో ఈ జర్నీలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? లెట్స్ సీ దట్. రైట్, ఫస్ట్ థింగ్, ఇండస్ వివా బిజినెస్ మమ్మల్ని కరోడ్పతి చేస్తుందా అంటే అసలుగా ఆపర్చునిటీ మిమ్మల్ని కరోడ్పతి చేయదు. కానీ ఆ ఆపర్చునిటీ గురించి ఎంత నాలెడ్జ్ ని మనము వి గెట్ అండ్ స్కిల్స్ ని ఎంత త్వరగా మనము అడాప్ట్ నేర్చుకుంటామో అంత త్వరగా మనము కరోడ్పతి అయిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వేణు నాయక్, ఇంకా నెక్స్ట్ 1 year లో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ మిస్టర్ వేణు నాయక్ యాజ్ ఎ కరోడ్పతి ఇన్ దిస్ బిజినెస్. We have Mr. Lakshman. You can see within the next 1 year, he will also be running towards his Karodpati rank. Mr. Arjun is already running towards his Karodpati. Sai Kumar. We have Raja Banod. So all the Anil, Mr. Anil, Chiranjeevi, Manoj, right? So chala mandi unnaru. Andaru names nenu cheppakapote don't feel bad, right? I'm just giving some examples. So ante Prem sir, na peru Prem sir ki gurtu raleda ante andari peru నాకు గుర్తుంది, కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను. రైట్, సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 6 months, 8 months, 1 year బ్యాక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో సీరియస్ గా కూర్చొని అన్ని నేర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ని దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నారు. సో అందుకే మీరు బిజినెస్ లో ఉంటే కరోడ్పతి అవ్వరు, మీలో కూడా బిజినెస్ ఉండాలి అని నా మెంటర్ నాకు చెప్పారు. రైట్, సో యూ మస్ట్ గెట్ రెడీ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే ఈ రోజు నుంచి యూ షుడ్ బిహేవ్. నేను ఎలా ఒక కాలేజ్ లో బీకామ్ కి జాయిన్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ 3 years అనేది ఆ బీకామే నా ప్రపంచం. ఒక బీఈకి జాయిన్ అయినప్పుడు 4 years అనేది నా ప్రపంచం. అలా ఇండస్ వివాలో ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ 3 years నా మొత్తం ప్రపంచాన్ని పక్కన పెట్టి దీన్ని నా ప్రపంచంగా నేను చేసుకుంటే నేను ఒక కరోడ్పతిగా ఈ బిజినెస్ లో కన్వర్ట్ అవ్వబోతున్నాను, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వబోతున్నాను. రైట్, సో ఇది ఎంత టైం పడుతుందంటే అదే చెప్తున్నాను. ఒక బీకామ్ స్టూడెంట్ కి 3 years ఎలా ఇంపార్టెంటో మనకి కూడా దీంట్లో ఒక 1000 days ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 1000 days వరకు మీరు ఉంటారంటే ఈ 1000 లో కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే 1 day ఉంటారు. ఈ రోజు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటారు. ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మామ చెప్పాడంట, ఇవన్నీ వదిలేరా, నువ్వు పని ఏం చేస్తున్నావో దాన్నే అసలుగా చక్కగా నువ్వు చేసుకుంటే అప్పుడు మాము మాటలు విని ఒకే రోజుకి ఎగిరిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళకి కొంచెం పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా అంటే 10 days వరకు ఉంటారు. 10 days ఉంటే 10 days కొంచెం ట్రై చేసి, సార్ ఇదేమో నాకు అసలుగా యాక్చువల్గా చాలా డిఫికల్ట్ అంటుంది సార్, ట్రైనింగ్ లో ఇలా కూర్చోవాలని చెప్తున్నారు సార్, అసలుగా నేను కాలేజీలోనే నేను ప్రొఫెసర్ మాటలే వినలేదు సార్, ఇలాంటి ప్రాసెస్ ట్రైనింగ్ లో నేను రాను సార్ అని 10 days లో ఎగిరిపోతారు. రైట్, ఇంకా కొంతమంది చాలా కొంచెం గట్టిగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే నేను ఒక 100 days ఉంటానని ఒక 3 months ఉంటారు. యాక్చువల్గా మినిమం 100 days ఉంటే మనలో కొంచెం చేంజెస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ జిమ్ లోకి వెళ్ళి డంబల్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ డే అబ్బా చేసింది, ఇంటికి వెళ్ళి ఇలా చూస్తే ఏంట్రా మసల్ రాలే అంటే ఒక రోజులో ఏం రాదు. రైట్, 10 days లో అసలుగా పెయిన్ అవుతుంది. ఒక 3 months నాన్ స్టాప్ గా ఎవ్రీడే డిసిప్లిన్ గా ఆ జిమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ చెప్పిన మాట విని మనం జిమ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏంట్రా మసల్స్ పెరుగుతుంది అని ఒక 3 months తర్వాత చెప్తారు. అలాగే క్లియర్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతే అప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు కానీ హృతిక్ రోషన్ కానీ వీళ్ళు ఎలా 6 packs పెట్టుకుని చాలా పవర్ఫుల్ గా బాడీని మెయింటైన్ చేస్తారో అలాంటి ఒక మంచి బాడీ స్ట్రక్చర్ లోకి వస్తుంది. సో మన బిజినెస్ లో కూడా బాడీ బిల్డింగ్ కూడా ఎలా చేయాల్సి వస్తుందో కమిట్మెంట్ తో బిజినెస్ బిల్డింగ్ ఆల్సో ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఒక 1000 days కి గట్టిగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా దృఢంగా ఎవరైతే మనతో నిల్చుకోనికి రెడీగా ఉన్నారో దే విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో మీ మైండ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఈ మాట ఉండాలి,
1000 days ప్రేమ్ సార్ చెప్పారు. ఆ 1000 days ఒక మంచి స్టూడెంట్ గా నేర్చుకుంటూ నేను ఉంటే డెఫినెట్ గా మీ జర్నీలో మీరు ముందుకు వెళ్తారు. ఈ జర్నీలో చాలా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. నేను చెప్పాను కదా, రియల్ లైఫ్ విల్లన్స్ వస్తారు. సో మీరు సరైనోడు అల్లు అర్జున్ గారు గల్లా మీరు కూడా మీ కాలర్ లో ఇది స్లీవ్స్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకొని మీరు కూడా రెడీగా ఉండాలి. ఎవరు వస్తారు? మీరు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని ఎవరిని మీరు అనుకుంటారో వాళ్ళే మీకు చాలా క్లోజ్ ఎనిమి అవుతారు. ఎనిమి అంటే ఏంటి? మిమ్మల్ని చూసి కామెడీ చేయడం, మిమ్మల్ని గురించి మాట్లాడడం, సోషల్ మీడియా మీద మీరు ఏమైనా ఫోటోలు వేస్తే అక్కడ వచ్చి కమెంట్ చేయడం, ఇలాంటి విల్లన్స్ పుట్టుకుంటారు. అలాంటి విల్లన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకే మాట మీరు చెప్పాలి. ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ. ఏం చెప్పాలి మీరు? థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే అరే అసలుగా విల్లన్ లేకపోతే ఫిలం 3 hours ఫిలం కూడా అసలుగా మనకు నచ్చదు. ఒక ఫిలం లో విల్లన్ లేకపోతే మనకి అంత బోర్ కొడుతుందంటే అరే లైఫ్ లో విల్లన్స్ లేకపోతే ఇంకెంత బోర్ కొడుతుంది, అవునా కదా? సో ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా మంది మన వాళ్ళు ఈ లక్ష్మణ్ రేఖ ఏదైతే ఉందో ఒక లైన్ లో మనం అనుకుంటాం వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పక్క ఉన్నారని, కానీ బిజినెస్ లో మీరు మొదలు అడుగు పెట్టిన తర్వాత కొంతమంది ఆ పక్క వెళ్ళిపోతారు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. అప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ సిట్ లైక్ అర్జునుడు కూడా కురుక్షేత్రం వారిలో ఇలా కూర్చున్నాడు అంటే అరే నా అంకల్ ఆ పక్క ఉన్నాడు రా, భీష్మాచార్య అక్కడ ఉన్నాడు, నా కజిన్ బ్రదర్ దుర్యోధన అక్కడ ఉన్నాడు అని అర్జునుడు కూడా కూర్చున్నాడంట. అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి చెప్పాడు, అరే నువ్వు పోరాడేది వాళ్ళతో కాదు, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ థింకింగ్ తో ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది. నీ థింకింగ్ కరెక్ట్, అది నీ ధర్మం. నువ్వు కరోడ్పతి అవ్వాలనుకున్నావంటే అదే నీ ధర్మం. అలా నువ్వు యుద్ధం చేస్తేనే యూ కెన్ విన్ అని కృష్ణుడు వచ్చి భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు రెడీ అయ్యాడు మన అర్జునుడు. రైట్, సరైనోడు. రైట్, ఎస్ ఇప్పుడు నేను యుద్ధం చేస్తాను. అలా మీరు కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ టు ఫైట్. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు ఫైట్ చేసి? ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో వచ్చి ఐఎమ్ రెడీ అని ఒకసారి టైప్ చేయండి. గుడ్, చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు. అమేజింగ్ కనెక్షన్. ఓకే, గుడ్. సో ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి, రిజెక్షన్స్ వస్తాయి, రైట్? అండ్ మేబీ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. చాలా స్లో గ్రోత్ అవుతుంది, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటుంది. మంచిగా బిజినెస్ డెవలప్ అయ్యే టైంలో సడన్ గా కరోనా, ఎవరికి అసలుగా క్లూ కూడా లేదు కరోనా అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో ఇవన్నిటికీ మీరు రెడీ అయితే ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కురుక్షేత్ర ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టు వైబ్రెంట్ వీవా అనేది ఈజ్ లైక్ యువర్ కృష్ణ. మీ సారథిగా ఎప్పటి వరకు వైబ్రెంట్ వీవాని మీరు ఉంటారో అప్పటి వరకు మీకు ఏం ప్రాబ్లం అసలుగా రాదు. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా పర్వాలేదు, కృష్ణుడు ఉన్నాడంటే అర్జునుడికి వేరేం ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రపంచం మొత్తం ఒక సైడ్ ఉంటే కూడా కృష్ణ విల్ సపోర్ట్ అర్జున టు విన్. దట్ ఈస్ ద కురుక్షేత్ర. సో మీరు కూడా ఇప్పటి నుంచి రెడీగా అవ్వాలి. ఇలా మీరు ఒక మైండ్ సెట్ తో రెడీగా మీరు కూర్చొని ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో మీరు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ స్టార్ 50 కానీ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఈ వీక్ లో నేను చేయాల్సిన నా డ్యూటీ కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను చక్కగా చేస్తాను అని ఒక దృఢ నిర్ధారంతో మీరుంటే after 1000 days you will be very close to become a crorepati. ఇది జస్ట్ మాటలు కాదు, పుస్తకాలే రాశారు దీని గురించి, రైట్? ఇట్స్ రిటర్న్ ఫ్యాక్ట్. రాబర్ట్ కియోసాకి చెప్తున్నాడు, మాక్సిమం జనాలు ఏం చేస్తారంటే ఈఎస్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉండిపోతారు. సో మనము నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు చేయాలంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ క్వాడ్రంట్ నుంచి బిజినెస్ మెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్వాడ్రంట్ కి వెళ్ళాలి. సో ఇది ఒక 1000 days మినిమం టైం పడుతుంది. నో ప్రాబ్లం, 1000 days లెట్ us డూ దిస్ సిస్టమాటికల్లీ, రైట్? ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ 1000 days లో అస్సలుగా మీరు కదలకూడదు. మీ ఫోకస్, మీ బిలీఫ్, మీ ఫెయిత్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి స్థిరంగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ షేక్. యునో ఆ ఒక బాహుబలి సాంగ్ లో దెర్ ఇస్ వన్ లైన్, స్థిర గంభీర. మన గాంభీర్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉండాలి. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా నవ్వుతో ఒక ఛాంపియన్ లా మనము ముందుకెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ 1000 days మిమ్మల్ని చూసి ఎవరైతే నవ్వారో వాళ్ళందరూ ఒకసారి ఇలా మీరు తిరిగి చూస్తే వాళ్ళందరూ మీకు చప్పట్లు కొట్టే ఒక ఆడియన్స్ లా కనపడతారు. మీకు వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు, అరే నాకు తెలుసురా సాయి కుమార్, నువ్వు ఏమైనా చేస్తావని తెలుసు, కానీ నీకు టెస్ట్ చేయాలని ఆ రోజు అలా చెప్పాను రా, అందుకే నన్ను వదిలేసావు కదా, ఇప్పుడైనా నీ టీంలో నన్ను తీసుకోవా అని ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి మీతో అడుగుతాడు.
అప్పుడు మీరు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నాది ఇప్పుడు బర్త్ ఐడి డెవలప్ అవుతుంది, ఆ బర్త్ ఐడిలో మిమ్మల్ని తీసుకుంటానని వాళ్ళు తీసుకోండి. సో ఎవరైతే మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ రెడీ అవుతున్నారు బర్త్ ఐడికి అనే మైండ్ సెట్ తో మీరు ముందుకెళ్ళాలి, రైట్? సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇంటూ సమ్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్. సార్ ఇలా లైఫ్ లో ఎవరైనా చేశారా సార్? ఇలా బిజినెస్ లు స్టార్ట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చేసి వాళ్ళు గొప్పగా లైఫ్ లో అచీవ్ అయ్యారే? ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, వేల మంది ఉన్నారు. అలాంటి వేల మందిలో మనం ఈ రోజు మనకి ఆదర్శంగా మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి గారిని తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే తను ఒక గ్రేట్ లెజెండరీ పర్సన్. తను కూడా బెంగళూరు, నేను కూడా బెంగళూరు. సో నా హార్ట్ కి చాలా దగ్గరైన ఒక పర్సనాలిటీ. నారాయణ మూర్తి ఫౌండెడ్ ఇన్ఫోసిస్ విత్ 5 ఫ్రెండ్స్. 5 ఫ్రెండ్స్ తో 1980s లో స్టార్ట్ అయిన ఒక జర్నీ ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా బిలియనర్స్ అయిపోయారు. ఐటీ సెక్టర్ లో వాళ్ళు అడుగు పెట్టారు. అప్పుడు కంప్యూటర్ అంటే అవునా, కంప్యూటర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించే ఒక టైంలో తన ఫ్రెండ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తన జర్నీని స్టార్ట్ చేశాడో అలా మీరు కూడా చేస్తే ఫ్యూచర్ లో యూ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. అందుకేం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము మన కాంటాక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక లిస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఐటీ సెక్టర్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్యాపిటల్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్. ఎక్సెస్ గా క్రోర్స్ టుగెదర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసి చేసే బిజినెస్ కాదు ఐటీఐ. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎఫర్ట్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్. అలాగే మన ఇండస్ట్రీలో కూడా, మన బిజినెస్ లో కూడా, ఇండస్ట్రీలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్వాల్వ్మెంట్ బిజినెస్. మనం ఎంత టైం ని ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతామో అంత ఎక్సెస్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి. మనము ఎక్స్ట్రా అక్కడి నుంచి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తెచ్చి 10 crores 20 crores ఇన్వెస్ట్ చేసి చేసే బిజినెస్ కాదు అసలుగా, రైట్? సో మన రా మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి తెలిసిన మన సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది మన రా మెటీరియల్. రాబర్ట్ కియోసాకి ఈ బుక్ లో చాలా మంచిగా చెప్తాడు, యువర్ నెట్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ నెట్ వర్త్. కానీ మీ నెట్ వర్త్ అనేది ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ నెట్ వర్క్ అని చెప్తాడు. సో ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఏం చేసే పని లేదు. యాక్చువల్ గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు మీ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సర్కిల్ ని ప్రాపర్ గా మీరు స్మార్ట్ గా దాన్ని తయారు చేసి దాన్ని వాడుకుంటే, దాంట్లో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళతో మీ జర్నీని మీరు స్టార్ట్ చేయగలిగితే మీరు సక్సెస్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవుతారు. ఎలా నారాయణ మూర్తి మాత్రం ఈ రోజు బిలియనర్ కాదు, తనతో స్టార్ట్ చేసిన 5 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బిలియనర్స్ అయిపోయారు ఈరోజు, రైట్? సో ఫస్ట్ మన ఇండస్ట్రీ డైరీ ఏదైనా మీ చేతిలోకి వస్తే ఆ డైరీలో ఈ ప్లానర్ ఉంది, ఎలా మనము నేమ్ లిస్ట్ ని మనం రెడీ చేయాలని. కానీ ఈ రోజు డైరీ మే నాట్ బి అవైలబుల్. లేకపోతే ఒక మంచి బుక్ తీసుకోండి. మీరు నా టేబుల్ మీద ఎప్పుడు కూడా ఒక బుక్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇలాంటి ఒక మంచి బుక్ తీసుకొని, ఓకే, నీట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్స్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ లిస్ట్. ఒక బుక్ ని మీరు నేమ్ లిస్ట్ కోసమే మీరు పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో క్లీన్ గా సీరియల్ నంబర్ రాసి 1 to 150 నేమ్, మొబైల్ నంబర్, ప్లేస్. ఓకే, ప్లస్ రిమార్క్స్ లో మీకు ఎలా వాళ్ళతో పరిచయం, మీ కనెక్షన్ ఎలా ఉంది. రిలేటివ్ అంటే రిలేటివ్, కజిన్ అని రాసుకోండి. క్లాస్మేట్ అంటే క్లాస్మేట్, మేబీ మీరు మార్నింగ్ జాగింగ్ ఫ్రెండ్ అంటే జాగింగ్ మేట్. అలా మీరు రాసుకొని మీ లిస్ట్ ని రెడీ చేసుకోండి. తర్వాత లిస్ట్ తయారు చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ అక్కడ మనము ఫిల్టరేషన్ చేసే అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ఫిల్టర్ ఇట్, నో నీడ్ టు ప్రీ జడ్జ్ ఇట్. అరే వీడు చేస్తాడా చేయకపోతాడా ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించక మనము జస్ట్ మన 150 లిస్ట్ ని మనము త్వరగా రెడీ చేసుకోవాలి వితౌట్ ఎనీ ప్రీ జడ్జ్మెంట్. అండ్ తర్వాత ఇది ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ లో ఒక టాలెంట్, ఒక కెపాసిటీ అనేది లోపల ఉంటుంది. కానీ సరైన సిచ్యువేషన్ రాకపోతే ఆ పవర్, ఆ కెపాసిటీ, ఆ టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటకి తేవడం అసలుగా కుదరదు. సో మనము ఏం చేయాలంటే మన లిస్ట్ ని తయారు చేసి దాంట్లో ఉండే వాళ్ళకి సరైన టైంలో, సరైన ముహూర్తంలో వాళ్ళకి ప్రెజెంటేషన్ చూపించాలి. అసలుగా వాళ్ళు ఎస్ చెప్తారా, నో చెప్తారా, యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారా, చేసుకోలేరా, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లం. మనము వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి.
ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ చూపించి ఇలా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది బాబు, నువ్వు చేయాలనుకుంటున్నావా అని వాళ్ళకి చూపించాలంతే. డిసిషన్ తీసుకునేది వాళ్ళ ప్రాబ్లం. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అంటే ప్రతి ఒక్క మనుష్యుడిలో ఒక కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆ కెపాసిటీ బయటకి రావాలంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ని మనము ప్రొవైడ్ చేయాలండి, రైట్? సో సెలక్షన్ ఎవరికి మనం అస్సలుగా ఎక్స్ట్రా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. లిస్ట్ లో అందరూ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎక్కడి నుంచి కరోడపతి డైమండ్స్ ఆ లిస్ట్ లో ఎవరు డైమండ్ అవుతారో అనేది మనకు తెలియదు. అసలుగా చెప్పాను కదా, పబ్జి గేమ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. పబ్జి గేమ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఈ లిస్ట్ లో డైమండ్ ని వేటాడాలి, మనం డైమండ్స్ ని వేటాడాలి, వాళ్ళని వెతకాలి. ఇదే యాక్చువల్ అస్సల్ గేమ్, రైట్? ఈ గేమ్ లో మీ ఇమోషన్స్ ని ఎలా ఉంచుకుంటున్నారు, మీరు మీ పర్సనాలిటీని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోబోతున్నారు, మీ లీడర్షిప్ ని ఎలా మీరు చూపించబోతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ విచ్ ఇస్ నీడెడ్ టు విన్ ఇన్ దిస్ గేమ్ కాల్డ్ ఇండస్ వీవా, రైట్? సో 25 to 55. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్రికెట్ టీమ్ కెప్టెన్ అంటే నాకు కావాల్సిన ప్లేయర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ పీపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో మీ లిస్ట్ లో నుంచి 25 క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు, 55 తగ్గిన వాళ్ళు, 55 కైనా తగ్గిన వాళ్ళు, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. తర్వాత వేరే వాళ్ళని చూసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టిక్ నెంబర్ 1. రెండో టిక్ ఏం చేయాలంటే మీరు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలో 25 కైనా కిందకుండే వాళ్ళు అసలుగా ఒక స్టెబిలిటీ అనేది మైండ్ లో రాదు. ఈ రోజు ఇలా చేస్తుంటారు, వేరేది ఏదైతే వస్తే దాని మీద ఫోకస్ వెళ్తుంది, తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా ఇంకొక దానికి జంప్ చేస్తారు. ఇలా మంకీ మైండ్ అనేది ఇంకా వాళ్ళతో ఆ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. అందుకే 25 కైనా కింద ఉండే వాళ్ళు అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వక 25 కైనా ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ప్లస్ మ్యారీడ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మ్యారీడ్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అని మనకి తెలుసు. వాళ్ళు అసలుగా టైం పాస్ చేయరు, వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చెయ్యాలి అని వాళ్ళ మైండ్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు మన బిజినెస్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. సో ఫ్యామిలీ పీపుల్ ఉంటే రెండో టిక్. మూడో టిక్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే అసలుగా 55 అండ్ అబోవ్ వద్దు అని ఎందుకు చెప్పాను అది కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. 55 అండ్ అబోవ్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, అరే నా లైఫ్ మొత్తం అయిపోయింది, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్, ఇప్పుడు నేను తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాలి, నా లైఫ్ లో ఫైనల్ జర్నీలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు 55 నా అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయింది. అసలుగా ఇండియన్ ఫిలాసఫీ, ద ఒరిజినల్ ఇండియన్ యోగిక్ సైన్స్ అంటే ఆయుర్వేద, యోగా ఇలాంటి సైన్స్ ని మీరు స్టడీ చేస్తే మనలాంటి మనుషులు 120 ఇయర్స్ మనము వీ కెన్ లీవ్. బట్ 60 కూడా 50% కూడా కంప్లీట్ కాలే, కానీ చాలా మంది టైర్డ్ అయిపోతారు. అందుకే 55 అండ్ అబోవ్ వద్దు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. సెకండ్ వన్, ఇప్పుడు ఎవరైతే వాళ్ళు ఓన్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయ్యారో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మరొక టిక్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే అర్నింగ్ మనది ఉంటే డిసిషన్ కూడా మనదే ఉంటుంది. అర్నింగ్ మనది కాకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి పర్సన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా డిసిషన్ కోసం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతారు. సో ఎవరు వాళ్ళ ఇన్కమ్ మీద వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, డిసిషన్ కూడా వాళ్ళది అవుతుంది. ప్లస్ ఫైనల్ గా ఫోర్త్ టిక్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే, ఎవరైతే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో చాలా ఒక జోష్ లో ఉంటారో అలాంటి పర్సన్స్ కూడా మీరు టిక్ ఇవ్వండి. అది ఎలా మనం కనుక్కోవచ్చు అంటే, వాళ్ళు మాటలు, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, వాళ్ళు డ్రెస్ కోడ్ దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇది మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, 4 టిక్స్. 25 to 55 టిక్ నెంబర్ 1, మ్యారీడ్ టిక్ నెంబర్ 2, దోస్ ఆర్ అర్నింగ్ టిక్ నెంబర్ 3, ఎవరు ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నారో టిక్ నెంబర్ 4. ఈ 4 టిక్ ఎవరికైనా వస్తే మీకు అది అలాం ఇక్కడ కొట్టాలి, ఓ ఈజ్ రెడీ ఫర్ అవర్ బిజినెస్ అని, రైట్? సో తర్వాత ప్రాస్పెక్టింగ్ అనేది కూడా జరగాలి. ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక పర్సన్ ని అప్రోచ్ చేసే ముందు ఆ పర్సన్ ని మనము తయారు చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ అ కైండ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ అ కన్ఫ్యూజన్. ఇలా జరుగుతుంది. సింపుల్ గా మనం నేర్చుకోవాలంటే, మహర్షి ఫిలం లో దెర్ ఇస్ అ సీన్. మహర్షి ఫిలం లో దట్ పర్సన్, హీరో మహేష్ బాబు ఒక విలేజ్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఫార్మర్ ని ఫాలో అవుతూ ఆ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ముసలోడు చెప్తాడు, బాబు నువ్వు వచ్చే ఒకసారి నువ్వు అడుగు పెడితే అది అలాగే నిన్ను
ఒక ఫార్మర్ ని మనం చూస్తే చాలా విషయాల్ని నేర్చుకోవచ్చు. సో సేమ్ వే మనము కూడా ఒక ఫార్మర్ ఆ జమీన్ని, ఆ ఒక భూమిని ఎలా తయారు చేస్తాడో పండగ అంటే ఫార్మింగ్ చేసే ముందు, అలా మనము కూడా జనాల మైండ్ లో ఇండస్ వివా అనే ఏదైతే బీజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సో చేసే ముందు ఆ భూమిలో వాళ్ళ మైండ్ ని కూడా మనము తయారు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మైండ్ ని ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు మైండ్ ఓపెన్ అవుతుందంటే అది ఎప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటారు మైండ్ ని. సో మనము పారబుల్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ అనే మంచి ఒక వీడియో ఉంది, తెలుగులో ఉంది, హిందీలో ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంది. సో ఈ రోజు మాక్సిమం పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్. అది నాట్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ యానిమేటెడ్ స్టోరీ, కార్టూన్. ఇప్పుడు టామ్ అండ్ జెర్రీ ఒక 1000 సారి మనం చూసాం. అసలుగా ఇంగ్లీష్ రాకపోతే కూడా టామ్ అండ్ జెర్రీ మనకు అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ కార్టూన్లు కూడా వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్సో వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ మనము వీ కెన్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో షో ద పారబుల్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ వీడియో. ఆ వీడియోని ఫస్ట్ పంపించండి. వీడియో పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి రెస్పాండ్ అవుతారు. అలా రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి మనము ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, అరే జాబ్స్ లో నువ్వు ఉంటే బకెట్ క్యారియర్ లా అయిపోతావు. పైప్ లైన్ నువ్వేమైనా బిల్డ్ చేయాలంటే అది ఒక 1000 days, ఒక 3 years ప్రాసెస్ పడుతుంది బాబు. అలాంటి ప్రాసెస్ లోకి నేను ఆల్రెడీ అడుగు పెట్టాను. నాకు చాలా మందికి ఈ విషయం చెప్పాలనిపించింది. దానికోసమే నీకు కూడా ఈ వీడియోని పంపిస్తున్నాను. నీకేమైనా ఈ పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేయాలి అనే ఆలోచన ఉంటే దానికి ఒక మార్గం నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి తర్వాత మీరు వాళ్ళకి మన బిజినెస్ లోకి మీరు ఇన్వైట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వాళ్ళు ఏమైనా మీతో అరే అసలుగా ఎవరైనా ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, పైప్ లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అని అడిగితే, మన ర్యాక్స్ టు రిచెస్ అనే ఒక వీడియో ఉంది, యూట్యూబ్ లో ఉంది. మీ అప్లయన్స్ తో మీరు కాపీ మీరు తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 50 crorepati's ని స్టేజ్ మీద వాళ్ళు ఇన్కమ్ చెక్ తీసుకునే ఒక వీడియో ఉంది. ఆ వీడియోని కూడా మీరు పంపించవచ్చు. అప్పుడు పైప్ లైన్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళ మైండ్ లో రెడీగా ఆ విషయం ఇక్కడ క్లియర్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత మీరు ప్లాన్ ని చూపించవచ్చు, రైట్? సో ర్యాక్స్ టు రిచెస్ స్టోరీని తర్వాత ఎవరైతే పాజిటివ్ గా మీకు పారబుల్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ చూసి రెస్పాండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళని మీరు మన జూమ్ వీడియో కాల్స్ కి ఇన్వైట్ చేయాల్సి. చూడండి, ఇంత తయారు చేసిన తర్వాత జూమ్ ప్రెజెంటేషన్ చూపిస్తే అస్సలుగా అదొక మంచి ఒక ఎగ్జైటింగ్ విషయంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రిపరేషన్ లేక అదే ప్రెజెంటేషన్ లో మీరు కూర్చోబెడితే అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ లా ఉంటుంది. వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ రావాలా, ఎగ్జైట్మెంట్ రావాలా, రైట్ అనేది మీ చేతిలో ఉంది. మీది కూడా ఉంది సార్. ఓకే, నాది కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సురేష్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. తెలుగులో టైప్ చేశారు, రైట్? సో ప్లస్ బిజినెస్ గురించి బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో మీరు చెప్పకండి. ఎందుకంటే మీరు బిజినెస్ గురించి కొంచెం మీరు ఇటు చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇస్తూ ఉంటే మొత్తం ప్రెజెంటేషన్ ని చూడాలి, దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి అనే ఒక క్లారిటీ రాదు. కానీ మన బాహుబలి 1 ఎండింగ్ లో ఒక సీన్ పెట్టి, ఆ ఒక ఫైనల్ సీన్, వై డిడ్ కట్టప్ప కిల్ బాహుబలి అనే ఒక క్వశ్చన్ లో ఒక 500 to 1000 crore బిజినెస్ ని చేశారు మన రాజమౌళి గారు. అంటే క్యూరియాసిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక సినిమాని కూడా ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ తో తీసుకువెళ్ళాలంటే ఒక క్యూరియాసిటీ ఎలిమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సేమ్ వే మీరు మన బిజినెస్ గురించి డోంట్ టెల్ దెమ్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియర్లీ యూ షుడ్ టెల్ దెమ్ ఇన్ ద ప్రెజెంటేషన్. వాళ్ళు ఏమైనా మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఒకే మాట చెప్పండి, చూడండి సాయి గారు, నేను మీ ఫ్రెండ్, మనము లాస్ట్ టైం ఒక ఫిలిం చూసేకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అసలుగా ఆ బిజినెస్ ఒక మూవీ స్టోరీ నాకు తెలిస్తే కూడా మీకు చెప్పలే నేను. ఎందుకంటే ఆ ఒక స్టోరీ ముందే చెప్పేస్తే ఫిలిం చూసే ఒక ఎగ్జైట్మెంటే అసలుగా ఉండదు. సో ఒక సినిమాని ఎలా మనం చూస్తామో అలా ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ తో ఈ బిజినెస్ ని మనం చూడాలి అని మీరు చెప్పాలి. ప్లస్ ఒకే మాట చెప్పండి, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ చేంజింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్, బట్ నో కంపల్షన్ టు టేక్ పాజిటివ్ డిసిషన్, రైట్? అంటే ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ ని చాలా సీరియస్ గా యూ షుడ్ లిసన్ అని వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసి మీరు మైండ్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళని ప్రెజెంటేషన్ లో కూర్చోబెడితే తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద ప్రెజెంటర్. డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ కొంతమంది చాలా ఎలా చెప్పాలంటే చాలా హెడేక్ పార్టీలు ఉంటారు.
అప్పుడప్పుడు మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పరా, ఏమైనా చెప్పవా, నాకు అసలుగా ఐ కెనాట్ కంట్రోల్ మై ఫీలింగ్స్, ఏంటది చాలా బాధ, మీకు చాలా ఇబ్బంది పెడితే అప్పుడు మీరేం చెప్పాలి, చూడప్ప నేను కూడా ఇప్పుడే ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకున్నాను, నాకు అస్సలుగా బిజినెస్ గురించి ఏం తెలియదు అని 2 చేతుల్ని ఇలా మీరు సరెండర్ అయిపోతే వాళ్ళు ఊరికైపోతారు. అంటే వాళ్ళు ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ ని మిమ్మల్ని అడగారు, రైట్? సో ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ మన సీరియల్స్ లో, టీవీలో సీరియల్స్ లో ఎలా ఒక ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లో టు బి కంటిన్యూడ్ అని ఒక క్యూరియాసిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అలా మీరు ఒక క్యూరియాసిటీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ ఆల్సో మన ఏదైతే జూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉందో దాని ప్రెజెంటేషన్ తెలుగు అంటే తెలుగుకి వాళ్ళకి ఇన్వైట్ చేసి అటెండ్ చేయించండి. ప్లస్ వాళ్ళు కో అప్లికెంట్ తో కూర్చొని అటెండ్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో డ్రెస్ కోడ్ గురించి కూడా మీరు చెప్పాలి. ఓకే వేణు గారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. చాలా మంది విఐపీలు వస్తారు. అంటే విఐపి అంటే ఏంటి? అసలుగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాస్పెక్ట్స్, విఐపీలు కదా. సో చాలా విఐపీలు ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో. సో మీరు కూడా ప్రాపర్ మంచి డ్రెస్ కోడ్ తో మీ కో అప్లికెంట్ తో కూర్చొని అటెండ్ అవ్వండి అని వాళ్ళకి సీరియస్నెస్ చూపించండి. ప్లస్ ఇన్ బిట్వీన్ అప్పటి నుంచి సాయి కుమార్ గారు, వేణు గారు నాకు థమ్స్ అప్ ఇస్తున్నారు, సాయి దీప్ గారు హెడ్ ఫోన్ వేసుకుని వాళ్ళు కూడా నాకు థమ్స్ అప్ ఇస్తున్నారు, వంశీ కృష్ణ ఇస్ దేర్, నాగార్జున గారు స్టార్ 250 కూడా కూర్చొని అటెండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. సో అందరూ కూడా నాకు మంచి మంచి థమ్స్ అప్ ఇస్తున్నారు. చాలా మంది నాకు కమెంట్స్ లో కూడా యు ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇలా మీరు కూడా మీ గెస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా యాక్టివ్ గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఓకే, వీడియో ఆన్ అండ్ ఫార్మల్ డ్రెస్, రైట్? సో ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి గారిని నేను ఆ ఒక ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్వైట్ చేశానంటే సాయికి ముందే నేను చెప్పాలి, ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, సాయి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది, 11 o'clock వరకు 1-way కమ్యూనికేషన్, అంటే 1 hour ప్రెజెంటేషన్ మనము వినాల్సి వస్తుంది. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, అప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం లేదు. కానీ ఆ ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారో ప్లస్ నా సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక ఎక్స్పర్ట్ తో మీకు 1-on-1 సెషన్ నేను ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని అరేంజ్ చేశాను. అంటే మొత్తం ప్రెజెంటేషన్ అనేది 1 hour ప్లస్ 15 minutes అనేది మనము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ కోసం ట్రై పార్టీ కాల్ ఉండబోతుంది అని, అది కూడా ఫస్టే మీరు చెప్తే వాళ్ళు మెంటల్లీ ఆ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ప్లస్ ట్రై పార్టీ కాల్ కి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు, టైం ఫ్రీగా పెట్టుకుంటారు, రైట్? సో దాన్ని ఫస్ట్ మీరు రెడీ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ ట్రై పార్టీ కాల్. ఆ ట్రై పార్టీ కాల్ లో మీ అప్లైన్ గురించి ఎడిఫై చేయండి, గెస్ట్ ని క్వశ్చన్స్ మాట్లాడి వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ని అడిగేకి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కమ్యూనికేషన్ ని మీరు కంఫర్టబుల్ గా బ్రిడ్జ్ చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ప్లస్ ఫైనల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లైన్ మీ గెస్ట్ ఇద్దరు కూడా మాట్లాడి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా మీరు థ్యాంక్స్ టు యువర్ అప్లైన్ తర్వాత గెస్ట్ కి మీరేం చెప్పాలంటే, ఓకే సాయి, యాక్చువల్లీ ఇది ఒక మంచి కంపెనీ, రిలయబుల్ కంపెనీ, అండ్ మనం ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే తీసుకుంటాం ఇట్స్ వాల్యూ ఫర్ మనీ, అండ్ మనం వేసే ఎఫర్ట్ కి మంచి ఒక ఇన్కమ్ ప్లాన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. అందుకే నేను కూడా త్వరగా ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశాను. ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్, వైబ్రెంట్ వివా అనే ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మనం ఫాలో అవుతే వి విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ అని కాన్ఫిడెంట్ గా మనము మన గెస్ట్లకి చెప్పాలి. ఎప్పుడు కూడా లైట్ గా తీసుకోకండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు ఓకే లక్ష్మణ్ గారు మీకేమైనా నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి, నేను కూడా యాక్చువల్లీ అంత సీరియస్ గా చేయలేదు, ఏదో నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడని నేను వచ్చా. ఇలా మీరు 50-50లో ఉంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా కన్ఫ్యూజన్, చాలా క్వశ్చన్స్ లో కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే దాన్ని తగ్గించాలి కానీ దాన్ని ఎక్కించకూడదు. సో మీ మాటలు ఎప్పుడు కూడా ఇట్ షుడ్ బి గివింగ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, లైటర్ మోడ్ తో వెళ్ళకండి మీరు, లేకపోతే మీరు అసలు ఏం చెప్పదండి, ఓకే చెప్పి మీ అప్లైన్ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని రిపీట్ చేయండి, అదే చాలు, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ స్టే ఫర్మ్ అండ్ టెల్ హిమ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వయబుల్ వే ఫర్ యూ అండ్ మీ టు బికమ్ రిచ్. అంటే అసలుగా మన ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటే, రిలేషన్షిప్ బాగుంటే మనము కొంచెం లైటర్, అంటే లైటర్ అనేకైనా కొంచెం వాయిస్ సాఫ్ట్ గా, ఓకే యాక్చువల్లీ చిరంజీవి నువ్వు నేను ఒకే స్కూల్లో చదివాం, ఒకే కాలేజ్, తర్వాత నువ్వు కూడా జాబ్కి వెళ్ళిపోయావు, నేను కూడా జాబ్కి వెళ్ళిపోయాను. ఈ లాస్ట్ 10 years లో చూస్తే చిరంజీవి
అసలుగా నా లైఫ్ లో కూడా ఎటువంటి సక్సెస్ అనేది లేదు, నువ్వు కూడా స్ట్రగ్లింగ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నావు. అందుకే నువ్వు నేను కలిసి ఈ బిజినెస్ లో ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ తో మనం వర్క్ చేస్తే అసోసియేట్స్ గా డెఫినెట్ గా ఒక 3 years 4 years లోపల మన లైఫ్ లో ఉండే అన్ని మొత్తం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇది ఒక మంచి సొల్యూషన్ అని నాకు అనిపించింది. నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాను. సో డెఫినెట్ గా నీకు కూడా దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో మనము వీ షుడ్ కనెక్ట్ ఇట్. అప్పుడు వాళ్ళు దే విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్. ఓకే, సో మన గెస్ట్లు ఎలా ఉంటారంటే ఎప్పుడు కూడా ఖోఖో అనే గేమ్ మీకు అందరికీ తెలుసు, మన స్కూల్లో ఆడుతుంటాం రైట్. ఖోఖోలో ఒక రూల్ ఏంటంటే మనకి ఎవరైనా వచ్చి వెనక కో అని చెప్పే వరకు మనం అలాగే కూర్చోవాలి. మన గెస్ట్లు కూడా అంతే, మనము కో అని చెప్పకపోతే లైఫ్ లాంగ్ అలాగే డిసిషన్ తీసుకోక అలాగే కూర్చుంటారు. సో మీరు యూ షుడ్ గో బ్యాక్ అండ్ సే కో అంటే వాళ్ళు అప్పుడు లేసి పారేకి వాళ్ళు పరిగణకి వాళ్ళు తయారవుతారు. సో డోంట్ వెయిట్. నేను ఒకప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్సో సిట్టింగ్ లైక్ దిస్. అభిలాష్ జీ వచ్చి చేతిలో కో అని రప్ అని కొట్టినప్పుడు ఓకే సార్ అని నేను కూడా ఫాస్ట్ గా ఐ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్. సో యూ షుడ్ ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ దట్ మీ గెస్ట్లకి యూ షుడ్ ఓన్లీ గివ్ ద కో. ఓకే రైట్. సో స్కూల్లో నేర్చుకున్న చాలా విషయం మాకు ఇప్పుడు పనికొస్తుంది రైట్. అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలోఅప్ ఒకసారి చేస్తే ఫాలోఅప్ తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత ఫాలోఅప్ అయినప్పుడు క్లారిటీగా లేకపోతే సెకండ్ టైం కూడా ట్రైపార్టీ కాల్ ఇంకొక అప్లైన్ తో చేసుకోవచ్చు. తర్వాత పర్సనల్ గా మీరు కలిస్తే ఇంకా మంచిది ఒకసారి. సో కీప్ మీటింగ్ అండ్ కీప్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఎ నో. కీప్ ట్రైయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అట్లీస్ట్ 2 more times you have to put effort before giving up. ఈ పర్సన్ అసలుగా బిజినెస్ కి రాడు అని క్లారిటీతో ఒక డిసిషన్ కి వచ్చే ముందు మినిమం ఒక 3 సారైనా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. అరే 3 సారి మీరు ఏమైనా back to back follow up cheste with a lot of focus and concentration, there will be chances of 80% of the person to say yes. Okay, and mana vallu unte mana close friends relatives unte asalaga manamu logic ni pakkam petti మీ మామ అయితే మీ రిలేటివ్ అయితే ఒకే మాట, మామ నేను లైఫ్ లో ఏదో చేయాలని వెళ్తున్నాను, ముందుకు వెళ్తున్నాను, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నాకు సపోర్ట్ చేయాల్సినది నీ కర్తవ్యం. నువ్వు అసలుగా 200 PV డబ్బు రెడీ చేసి రేపు నేను నిన్నొచ్చి కలుస్తున్నాను, మనం ఇద్దరు బిజినెస్ కలిసి చేద్దాం అని మన క్లోజ్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కొంచెం మనము ఒక రిలేషన్షిప్ మీద మనం క్లోజింగ్ ని చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వాళ్ళని వీడియో అటెండ్ చేపిస్తే వాళ్ళు కూడా ఫోకస్డ్ గా బిజినెస్ ని సీరియస్ గా చేస్తారు రైట్. సో ఫైనల్ గా క్లోజింగ్ గురించి ఇంకొక 2 points చెప్పి మన సెషన్స్ వి విల్ ఎండ్ టుడే రైట్. మన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మన రిలేటివ్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళని మనము ఒక ఎలా చెప్పేది చాలా రైట్స్, మాకు అధికారం, మాకు రైట్స్ ఉంది వాళ్ళతో అడిగేకి రైట్. ఇప్పుడు సాయి నా కజిన్ అంటే అరే సాయి ఏంట్రా నువ్వు నాకు బిజినెస్ సపోర్ట్ చేయవు, నువ్వు నేను ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నారా, నువ్వు కూడా నాతో కలిసి నువ్వు కూడా చెయ్యి అని ఒక కజిన్, ఒక ఫ్రెండ్, ఒక క్లోజ్ రిలేటివ్ అంటే వాళ్ళని మనము విత్ లాట్ ఆఫ్ రైట్స్ వి కెన్ ఆస్క్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ సేల్స్ క్లోజింగ్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పొద్దునే 5 o'clock లేసి అసలుగా రెడీ అయ్యి ఒక ట్రేలో 24,780 కరెన్సీ పెట్టి ఇంకొక సైడ్ లో బనానా, కోకోనట్ ఇవన్నీ పెట్టి ఒక పూజకి ఎలా మనం వెళ్తామో పూలన్నీ పెట్టి మన ఇంటికి వచ్చి అర్లీ మార్నింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ డబ్బు ఇచ్చి దండాలు పెట్టి మనకి అయ్యా నేను బిజినెస్ చేసే రెడీగా ఉన్నాను, నన్ను 1 crorepati చెయ్యండి అని చెప్తాడని ఒక ఊహతో చాలా మంది 1, 2, 3, 4 months వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలుగా ఇలా ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. నోబడీ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ దట్ ఐ am రెడీ టు స్టార్ట్ ద బిజినెస్. ఎందుకంటే పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు టేక్ డిసిషన్. సో వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోనికి నేను చెప్పాను కదా, యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ కో. తర్వాత కొన్నిసారి కో చెప్పితే కూడా వాళ్ళు లేస్తే కూడా వాళ్ళు అక్కడే నిల్చుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి మనము కూడా వాళ్ళని పుష్ చేసి ఇంకా డిసిషన్ తీసుకోనికి యూ షుడ్ పుష్. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో లెసన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన లైఫ్ లో అసలుగా మమ్మల్ని పుష్ చేయకపోతే we would have not even achieved anything in our life. సింపుల్, ఒక చిన్న బిడ్డ, ఒక చిన్న పిల్లోడు, ఒక బిడ్డ పుట్టిన బేబీ అసలుగా అడుగు పెట్టినప్పుడు ద పేరెంట్స్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. సో ఈ మనుష్యుడు ఎలా అంటే ఎంత పుష్ మనం చేయగలుగుతామో అంత త్వరగా ఫాస్ట్ గా తను నేర్చుకుంటాడు.
సో మన గెస్ట్లు ఎప్పుడు మనతో వచ్చి పుష్ మీ అని ఎప్పుడు అడగరు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిందగీ నా మిలేగా దుబారా ఆ ఫిలిం లో ఫరాన్ అఖ్తర్ ఆ హెలికాప్టర్ నుంచి హీఈస్ జంపింగ్ ఫర్ పారాషూట్. అప్పుడు తను ఏం చేస్తాడంటే చాలా భయం, తనకు హైట్ అంటే చాలా భయం. అప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ లో ఎవరైతే ఇన్స్ట్రక్టర్ వాడిని చెప్తాడో పుష్ మీ అని, సో వాడు వాళ్ళని పుష్ చేస్తాడు. అప్పుడు అలా మన ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా ఎప్పుడు వెయిటింగ్ లో ఉంటారు, పుష్ మీ అని. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ గో అండ్ పుష్ దెమ్ టు టేక్ ద డిసిషన్, రైట్? సో సేల్స్ క్లోజింగ్ అనేది నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాస్పెక్ట్ విల్ సే ఐ ఆమ్ రెడీ, అస్సలుగా వాళ్ళు చెప్పరు, రైట్? రెండోది, ఒక చిన్న బిడ్డకి ఒక చైల్డ్ తో ఒక చాక్లెట్ ఒక చేతిలో ఇంకొక చేతిలో మనం 2000 రూపీ కరెన్సీ ఇస్తే డెఫినెట్ గా ఆ ఒక చైల్డ్ విల్ సెలెక్ట్ కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే చాక్లెట్ గురించి తెలుసు, 2000 నోట్ గురించి తెలియదు. అసలుగా చాలా మంది మన బిజినెస్ ని కూడా అందుకోసమే రిజెక్ట్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్ పీపుల్ విల్ రిజెక్ట్. సో వేరే వాళ్ళు మన బిజినెస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తే డోంట్ వరీ. ఒక చిన్న చైల్డ్, ఒక బేబీ హౌ ఇట్ ఈస్ రిజెక్టింగ్, ఒక కిట్ క్యాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని 2000 నోట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తుందో అలాగే మన ప్రాస్పెక్ట్ కూడా అని మీరు అనుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ప్రాస్పెక్ట్ రిజెక్ట్ చేశాడని కొంతమందికి ఇంట్లో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటారు. సార్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సార్, యాక్చువల్గా తన మీద చాలా నేను బిలీఫ్ పెట్టాను సార్, అసలుగా వాడు లేదు అంటే, వాడి మీద కాదు బిలీఫ్ పెట్టాల్సింది బిలీఫ్ ఫెయిత్ మన మీద మనం ఉండాలి. మనం ఎలా ఉండాలంటే సచిన్ టెండూల్కర్ లా ఉండాలి. మన బిజినెస్ లో మన టీమ్ కి మనం సచిన్ టెండూల్కర్, ఒక విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్ర సింగ్ ధోని లా ఉండాలి మనం. అరే నువ్వు ఎవరైతే నాకేంట్రా ఇక్కడ బ్యాటింగ్ లో స్క్రీజ్ లో ఉండేది నేను అని మనం ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే కూడా యూ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాటింగ్. ఫెయిత్ అనేది మీ మీద ఎక్కువ ఉండాలి మీకు, రైట్? మీరు ఎప్పటి వరకు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారో అసలుగా దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ టు గెట్ ద పీపుల్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ కీప్ ఎన్రిచింగ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఎవరైతే రిజెక్ట్ చేశారంటే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు మన బిజినెస్ గురించి అప్డేట్స్ మీరు ఇస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ గెట్ మోర్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ టేక్ ఎ డిసిషన్ స్లోలీ. ఎందుకంటే బల్బ్ అనేది ఆన్ చేస్తే త్వరగా ఆన్ అవుతుంది, సరే కొన్నిసారి ట్యూబ్ లైట్ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది. సో కొంతమందికి స్టార్టింగ్ లో అర్థం కాదు, దే మే టేక్ లిటిల్ టైం, రైట్? సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఫైనల్లీ ఒక మాట మీరు చెప్పాలంటే, వాళ్ళకి ఏదైతే లైఫ్ లో ఇప్పుడు బర్నింగ్ ప్రాబ్లం సిచ్యువేషన్ ఉందో ఆ సిచ్యువేషన్ కి మన బిజినెస్ ని మీరు కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అసలుగా ఐపల్స్, అస్సాయి బెరీ, ఏకనాయకం, ఫారిన్ ట్రిప్, రూబీ ర్యాంకు ఇవన్నీ కూడా కొంతమందికి చెవిలో వినపడదు. వాళ్ళతో కూర్చొని, అరే రవి గారు మీరు చెప్పారు కదా మీ ఇద్దరు కూతుర్లకి ఒక మంచి యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయించాలి అని చెప్పారు కదా, అవునా కదా? అవును. దానికి ఏమైనా ప్లాన్ చేశారు ఇప్పటివరకు? ప్లాన్ అంటే ఇప్పటివరకు ఏం లేదండి, వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ఇలాగే ఖర్చు అయిపోతుంది అంటే, రవి గారు ఆ ఇద్దరు కూతుర్లు సీరియస్ గా మీరు ఏమైనా చేయాలంటే దానికి ఇప్పుడే మీరు ప్లాన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా 6 years తర్వాత వాళ్ళు డిగ్రీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేస్తే ఈ డబ్బుని మీరు సేవ్ చేసి పెడితే వాళ్ళ భవిష్యంకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తే ఐపల్స్, అసాయి బెరీ, ఏకనాయకం ఇది అర్థం కాదు. ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళిద్దరు డాటర్స్ ఉన్నారు కదా, అది వాళ్ళకి పంచ ప్రాణం అంటే అది అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అలా జనాలకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి మన బిజినెస్ ని మనం కనెక్ట్ చేయగలిగితే మెంటోస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో వచ్చినట్టు వాళ్ళ మైండ్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది, లైట్ ఆన్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఫైనల్లీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మిడిల్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం అసలుగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అసలుగా వీఆర్ నాట్ పూర్, వీఆర్ నాట్ రిచ్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ద మిడిల్ క్లాస్. ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం, లైఫ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ లైక్ ఎప్పుడు కూడా వీ వాంట్ టు గ్రో రిచ్ బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ పూర్. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ స్టక్. మన మెంటాలిటీ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. మిడిల్ క్లాస్ ఎప్పుడు కూడా డబ్బు కావాలనుకుంటారు, డబ్బుల కోసం చాలా పనిచేస్తారు, కానీ డబ్బుల్ని అడగాలి, డబ్బుల గురించి వాళ్ళకి ఒక నెగటివిటీ ఉంటుంది మైండ్ లో. సో వేరే వాళ్ళతో డబ్బులు అడగాలంటే కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ హెజిటేషన్ ఉంటుంది మనలో. సో ఆ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీని ఈ రోజు మనం అందరూ కూడా డ్రాప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి చాలా బోల్డ్లీ మనము అడగాలి. సో ఫాలో అప్ కి వెళ్ళినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ అ మిడిల్ క్లాస్, బిహేవ్ లైక్ అ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఓకే? అండ్ ఆస్క్ ద మనీ బోల్డ్లీ. అండ్ ఎవరైనా నాకు అస్సలుగా వద్దు బాబు, నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాను, నా లైఫ్ లో ఇన్కమ్ నాకు వద్దు అంటే ఓకే, బిజినెస్ ని ఎవరైనా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు,
నేను ఆల్రెడీ ఇన్కమ్, నాకు సేఫ్టీ ఉంది, కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది అని. కానీ హెల్త్ ని రిజెక్ట్ చేసే వాళ్ళు అస్సలుగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు. సో అలా మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే సార్ మీకు బిజినెస్ వద్దు అన్నారు కదా, చాలా థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పిన దానికి. సో అసలుగా మీ ఫ్యామిలీకి ఏదైనా మంచి హెల్త్ ఇవ్వాలని మీకుంటే డెఫినెట్ గా మన ప్రోడక్ట్స్ మీరు డెఫినెట్ గా నాతో మీరు కొనుక్కోవాలి అని. కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయినా మీరు రీటైల్ చేసి అక్కడి నుంచి రండి. అంటే ఖాళీ చేతితో, ఎంప్టీ హ్యాండ్స్ తో ఎప్పుడు కూడా మనం రాకూడదు. మినిమం వీ షుడ్ సెల్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ అట్లీస్ట్ అండ్ మేక్ దెమ్ టు స్టార్ట్. అండ్ ఫైనల్ గా మనము బిజినెస్ లో ఎవరైతే ఒక పర్సన్ ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నామో ఆ పర్సన్ కి చేయాల్సిన కొన్ని బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మన మీద ఉంటుంది. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, ఫస్ట్ హెల్పింగ్ టు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మనము బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎంత తెలుసో అవన్నీ కూడా మనం తెలియపరచాలి, రైట్? తర్వాత ఎన్డిఓ వీడియోలో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ వీడియో ఏదైనా లింక్ ఉంటే దాన్ని ఒకసారి వాళ్ళకి పంపించి దాన్ని అటెండ్ చేపించండి. ప్లస్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ మన ప్రోడక్ట్స్ గురించి వాళ్ళకి వీడియోలు ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియోని కూడా మీరు పంపించండి. ప్లస్ ఒక లిస్ట్ మేకింగ్ లో కూడా యూ షుడ్ అసిస్ట్ హిమ్. వాళ్ళకి యుఎస్ లో ఏదైనా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా దాన్ని కూడా కనుక్కోండి. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ సీరియస్ ఇన్ ద బిజినెస్, కానీ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ సీరియస్ బై కనెక్టింగ్ సంబడి ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. అండ్ స్టార్ ర్యాంక్, క్విక్ స్టార్ రివార్డ్ 1 అండ్ స్టార్ రివార్డ్ 2 ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ర్యాంక్. మన టీమ్ లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే సైన్ అప్ అవుతున్నారో స్టార్ రివార్డ్ 1 అండ్ స్టార్ రివార్డ్ 2 ని తప్పగా వాళ్ళు అచీవ్ చేయాలి. అలా మీరు సపోర్ట్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు పోలియో డ్రాప్స్ తీసుకున్నాం. అసలుగా పోలియో డ్రాప్స్ గురించి అప్పుడు మనకు తెలియట్లే, మన పేరెంట్స్ దాన్ని చేపించారు మన కోసం. సో బిజినెస్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి స్టార్ రివార్డ్ 1 అండ్ 2 గురించి అసలుగా తెలియదు. దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఒక 3 months పడుతుంది. అంత లోపల ఆ టైం వెళ్ళిపోతుంది. స్టార్ రివార్డ్ 1 అండ్ 2 ఓన్లీ 15 days టైం ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ 15 days ఆఫ్ ద న్యూ డిస్ట్రిబ్యూటర్ స్టార్ రివార్డ్ 1 అండ్ 2 ని మీరు అచీవ్ చేపించాలి సపోర్ట్ చేసి. తర్వాత 13 weeks లోపులో స్టార్ 1000 ర్యాంక్ ని కూడా అచీవ్మెంట్ చేపించాలి. ఇవన్నీ కూడా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో నౌ వి ఆర్ అట్ 11:05. మన సిఇఓ గారు లైవ్ అనేది స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. సో నౌ ఓవర్ టు మిస్టర్ మిస్టర్ అర్జున్ ఫర్ ది హోస్టింగ్ అండ్ ఫైనలీ వి విల్ గో ఇన్ టు అవర్ సిఇఓ స్పీచ్. Yes, sir. Venu? Yes, sir. Yeah. So it is an amazing session. So we had a wonderful learnings. Almost manaku 1.5 hour lo Prem sir almost tana 6 years or bigger than that tana experience lo ఏవేవైతే నేర్చుకొని అప్లై చేసి తను ఈరోజు ఇటువంటి వండర్ఫుల్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ వచ్చి మనకి ఈరోజు ఈ విషయాలన్నీ నేర్పించండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే విషయాలు కానీ మనం ఫాలో అయ్యి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెడితే, లెర్నింగ్ అండ్ థియరిటికల్ లెర్నింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ లో మీరు పెడితే 100% వీఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ బిగ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ఆల్ ద ర్యాంక్స్. సో with this I want to give back to Venu. Back to you once again. I say thank you Prem sir for enlightening us with your knowledge, and you can message in your chat box. Venu, back to you. Yes, thank you so much Arjun sir, you are wonderful hosting, and thank you so much. That is the reason we are able to run the school without collecting 1 rupee fee. So I sincerely thank them. This is the day we have to. Yes, almost mana sir CEO sir CEO sir live start ayindi. Yes. Yes, it started. Yeah, it's very excited, and so people can join directly in that live. Yes. So thank you so much, and this is for today, and we'll meet at our CEO live in Facebook, and thank you so much. Yes, okay, see you all everybody, thank you. Right, Venu, you can end the meeting. Yes sir, thank you.